آپ نے ماشاءاللہ $1,00,000 تو یہ جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ انسٹاگرام ڈراپ شپنگ سٹارٹ کیے، اکاؤنٹ بنایا، میں کنٹینیوسلی کام کر رہی ہوں، آرڈرز نہیں آ رہے، مجھے 9-10 مہینے ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. You bought a house for your parents and gifted it. وہ مومنٹ کیسی تھی؟ میں اپنی ماما کو یوں دیکھ رہی ہوں، ان کی آنکھوں میں آنسو میں، اور میں کہتی تھی یا اللہ میں بس جو چاہتی تھی نا آج وہ ہو گیا. کیسے لگتا ہے اتنا امیر ہونا کہ ایک بندے نے کہا 7 سمندر پار بیٹھے کہ آ جاؤ، اور ہم نے کہا میں آئی ابھی بس. الحمدللہ میں نے ایک اچھا لائف سٹائل خود کو دیا، اپنی فیملی کو دیا. دنیا کی میں کہتی ہوں سب سے اچھی فیلنگ ہے یہ. پاکستان میں بڑا بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے شولڈرز پہ ڈال دیتا ہے، تو کیسا تھا؟ میرے گھر والوں کی طرف سے مجھ پہ کوئی پریشر نہیں تھا، لیکن میرے اندر تھا ایک چیز کہ کیونکہ میں بڑی ہوں. وہ پاورٹی لائن ایسی تھی کہ ہم ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے ٹائم کا کھانا کہاں سے آئے گا. کہاں سے آئی اتنی سینس آف رسپانسبلٹی؟ کیونکہ میرے پاس اس وقت صرف ایک ایجوکیشن تھی، مجھے لگتا تھا کہ میں پڑھ لکھ جاؤں گی تو اپنے گھر کے حالات جو ہے وہ چینج کر دوں گی. What kept you going؟ کیا تھا ایسا جس نے کہا جی یار یہ کرتے رہنا ہے؟ اور مجھے اتنا پتا تھا کہ آئی کین ڈو اٹ. ہوگا کیسے یہ اس وقت مجھے بھی نہیں پتا تھا. بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی، کیسا سفر رہا یہ؟ ماما کے شاید ایئر رنگس تھے، انہوں نے وہ سیل آؤٹ کیے کہ میں وہ کر دیتی ہوں. تو بس اس طرح سے کر کے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے برے حالات ہیں نا تو مطلب کوئی لون بھی نہیں دیتا. کیسے خیال آیا کہ یہ روزگار کوئی چیز ہے؟ فزکس کا بندہ آن لائن کوئی اسکل سیکھنے جا رہا ہے. تو میرے کزن نے مجھے اس کا بتایا کہ تم نہ جاؤ ای روزگار میں، تو یہاں پہ نا سکھایا جائے گا کس طرح سے انٹرنیٹ سے پیسے کمائے جاتے ہیں. آئی اسکلز نے کوئی مائنڈ سیٹ میں کیا چینج لایا؟ ڈیورنگ دا بیچ وہاں سے بہت اچھا اسٹارٹ. میں نے منتھلی میں آ گئی تھی 30,000. 50 لوگوں کی ٹیم کو مینیج کرنا، مجھے مینیج کرنے میں پرابلم ہو جاتی ہے، تو کیسے مینیج کریں؟ کیونکہ میرے ساتھ جو ہے وہ میرے بہن بھائی ہیں، اب وہ خود بھی جو ہے نا وہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. ود ان 5 years آپ نے اپنی فیملی کے پورا کہتے ہیں نا اپ سائڈ ڈاؤن چینج کر دیا ماشاءاللہ سے. ماں باپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ فل سپورٹ دی ہے، خاص طور پہ میری مدر نے. اب تو میرے فادر کہتے ہیں یہ تو بیٹا ہے، کون کہتا ہے کہ بیٹیاں بیٹا نہیں بن سکتی. آپ جب خرچ کرتے ہیں نا اپنے گھر والوں پہ، آپ کو پتہ نہیں ہوتا اللہ آپ کو کہاں سے اس سے ڈبل نواز دیتا ہے. آپ ابھی ماشاءاللہ اسٹڈیز کر رہی ہیں انجینئرنگ، تو یہ خیال کیسے آیا کہ اب جو ہے نا باہر جانا چاہیے اور باہر جا کے پڑھائی کرنی چاہیے؟ میں خاندان کی پہلی لڑکی ہوں، واحد لڑکی جو کہ یونیورسٹی گئی ہے. میں پہلی لڑکی ہوں الحمدللہ جس نے ارن کرنا، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا اسٹارٹ کیا. پاکستانی وہ بھی فیمیل، یورپ میں پڑھنا، کلچرل شوق کیسے ایڈجسٹ ہوا؟ ہماری ایون یونیورسٹی کی کافی زیادہ جو ہے نا وہ کمیونٹیز بنی ہوئی ہے، تو میں ان میں جایا کرتی تھی. کبھی کسی فیسٹیول میں جا رہی ہوں، کبھی کہیں جا رہی ہوں. تو اس طرح کرتے کراتے مجھے سمجھ آ گئی کہ انٹیگریٹ کرنا کیسے ہے. کیوں اتنا اسٹریس پالا ہے؟ پیسہ پوسا آ رہا تھا، زندگی آسان ہوئی بس وہ ایڈونچر کہ وہ کرنا ہے، ایڈونچر کرنا ہے، تو اس وجہ سے. Is it safe for a female unmarried moving from city like ملتان to Belgium? Okay ہے، safe ہے؟ 1000% سے not 100%. ایون اب میں جب پاکستان آئی ہوں تو مجھے یہاں پہ آ کے ایون ڈر لگ رہا ہے. پاکستانی گرلز کو کیا آپ سجیسٹ کرو گے پاکستان میں بیٹھ کے آن لائن کمائیں یا باہر جائیں اسٹڈی کرنے اور وہاں سیٹل ہو جائیں؟ آپ پہلے آن لائن کمائیں، پیسہ جوڑیں. میں کہتی ہوں کہ پھر چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، انٹرنیشنل ایکسپوجر ضرور لیں. السلام علیکم، میں ہوں تنویر نانڈلا. ایک فیمیل ملتان کے 1 روم ہاؤس میں رہتی ہیں، اپنی ڈگری لونز لے کے اپنی مدر کے ایئر رنگز جیولری کو رہن رکھوا کے پے کرتی ہیں، اسکالرشپ لیتی ہیں، ٹیوشن پڑھاتی ہیں بچوں کو، اور آج ماشاءاللہ شی از اسٹڈیئنگ ان بیلجیم اور سیلف پے کر کے تقریباً 70-80 لاکھ روپے پر ایئر پے کر کے $1,00,000 سے زیادہ انہوں نے آن لائن اسکلز کے ذریعے کمائے اور اپنی مدر کو گھر گفٹ دیا، اپنے سبلنگز کو کار گفٹ کی، اور آج ماشاءاللہ ایک پراؤڈ بیٹی کی بجائے ایک بیٹا بن کے اپنی فیملی کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں. آپ کو ملواتے ہیں اقصیٰ چودھری سے، اور ان سے ہم پوچھیں گے ود ان جسٹ 5 years اور سو اتنا ٹرانسفارمیشن اپنی زندگی میں کیسے لائیں. کیسی ہو اقصیٰ؟ الحمدللہ. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ کیسی رہی فلائٹ بیلجیم سے ملتان؟ بہت اچھی تھی، ایکسائٹنگ تھی، بٹ بہت زیادہ ٹائرنگ تھی کیونکہ میری 38 آورس کی مطلب فلائٹ تھی. اتنا ٹائم مجھے لگا. کیوں، کتنے کنیکشنز تھے؟ کنیکشنز تھے 2، لیکن میں نے بالکل سڈن فلائٹ لی تھی کوئی تقریباً 18 گھنٹے پہلے. امیر لوگ. اچانک میرا پلان بنا، ماما نے کہا آ جاؤ، میں نے کہا اوکے میں آ جاتی ہوں. تو بس پھر وہ مجھے کراچی تک کی فلائٹ ملی، اور اس کے بعد کراچی سے مجھے یہاں کی فلائٹ پورے 12 گھنٹے بعد مل رہی تھی. تو میں نے کہا اتنا میں ویٹ نہیں کر سکتی ایئرپورٹ پہ، تو پھر میں بائی بس ہی آ گئی تھی. تو اتنا 38 آورس لگے تھے مجھے ملتان پہنچتے پہنچتے. کیسے لگتا ہے اتنا امیر ہونا کہ ایک بندے نے کہا 7 سمندر پار بیٹھے کہ آ جاؤ، اور ہم نے کہا میں آئی ابھی بس؟ بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ. میں نے ایک اچھا لائف سٹائل خود کو دیا، اپنی فیملی کو دیا. مطلب جس چیز کی خواہش ہوتی ہے الحمدللہ ود آؤٹ سوچے میں بائی کر لیتی ہوں. دنیا کی میں کہتی ہوں سب سے اچھی فیلنگ ہے یہ کہ آپ کو سوچنا نہ پڑے کچھ لیتے
دیتے ہوئے. چلے ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ سٹارٹ کہاں سے ہوا. اچھا اکثر پاکستان میں بڑا بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے شولڈرز پہ ڈال دیتا ہے. وہ کہتے ہیں یار جتنا بھی بوجھ ہے نا بس بڑے بیٹے بڑی بیٹی کے کندھے پہ ڈال دو. تو کیسا تھا 5 بہن بھائیوں میں بڑا ہونا, ایک فائنینشیل چیلنجز کو بھی فیس کرنا؟ اچھا میرے گھر والوں کی طرف سے مجھ پہ کوئی پریشر نہیں تھا, لیکن میرے اندر تھا ایک چیز کہ کیونکہ میں بڑی ہوں تو بڑے میں نا آٹومیٹکلی شاید اللہ کی طرف سے ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے مجھے تھا کہ میں نے اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا ہے, اور پھر فائنینشلی بہت زیادہ ایشوز بھی تھے. وہ ایک پاورٹی لائن تھی. وہ پاورٹی لائن ایسی تھی کہ ہم ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے ٹائم کا کھانا کہاں سے آئے گا. تو مطلب اس طرح کی سچویشنز تھی. مجھے یاد ہے کہ جب میں میٹرک میں تھی اور ہمارا صرف ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا, مطلب میرے 5 بہن بھائی ہیں اور میرے فادر ہمیشہ سے جاب کے سلسلے میں کراچی ہوتے تھے. ہم 6 بہن بھائی اور میری مدر, اور جب اسٹڈیز کرنی ہوتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں مطلب اسٹڈیز کیسے کروں. ایک انرجی سیور ہوتا تھا تو مجھے یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ اگر میں اسٹڈیز کروں گی تو یہ کیسے سوئیں گے. تو انرجی سیور کے اوپر میں ایک پتلا سا نا ایک کپڑا ڈال دیا کرتی تھی کہ اتنا اندھیرا بھی نہ ہو کہ میں پڑھ نہ سکوں اور اتنی روشنی بھی نہ ہو کہ وہ سو نہ سکیں. تو میں نے مطلب اس طرح کے حالات دیکھے, اور گرمی میں ہمیشہ پنکھا بند کر کے جو ہے وہ پڑھا کرتی تھی کہ مجھے نیند نہ آئے, کیونکہ میرے پاس اس وقت صرف ایک ایجوکیشن تھی. مجھے لگتا تھا کہ میں پڑھ لکھ جاؤں گی تو اپنے گھر کے حالات جو ہے وہ چینج کر دوں گی. کہاں سے آئی اتنی سینس آف رسپانسبلٹی؟ سر وہ گھر کے حالات, میں کہتی ہوں کہ اگر گھر کے حالات ہی آپ کو مطلب نہیں کرتے موٹیویٹ تو پھر کوئی چیز نہیں کر سکتی. جب میں دیکھتی تھی کہ میری مدر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہیں, کیونکہ میرے فادر صرف سنگل ارنر تھے, مطلب 7-8 کی فیملی ہے اور پاکستان میں سنگل ارنر نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہے, وہ نہیں کر سکتے سروائیو. تو ایون بیسک نیڈس پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو مجھے یہ تھا کہ میں نے بس گھر کے حالات چینج کرنے, کیسے بھی کرنے, مجھے نہیں پتا تھا مجھے کیسے کرنے. صرف میرے پاس اس ٹائم نا یہ تھا کہ میں ڈگری کر لوں اچھے سے, لیکن میں تھی بہت شارپ اور برائٹ اسٹوڈنٹ, ہمیشہ سے میں فرسٹ بینچر رہی ہوں. تو مجھے یہ تھا کہ پڑھ لکھ جاؤں گی, فیملی کا جو ہے سہارا بن جاؤں گی, اور سردی میں میرا جو ہے نا رات کو ٹھنڈے فرش میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں کیونکہ نیند نہ آئی. مجھے یہ تھا کہ پڑھ لکھ جاؤں گی تو چلو کچھ ہو جائے گا. سیکنڈ ایئر میں نے ایسے ہی کی ہے. وٹ کیپٹ یو گوئنگ؟ کیا تھا ایسا جس نے کہا جی یار یہ کرتے رہنا ہے؟ اور اتنے لوگوں کو پڑھانے کے بعد میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مین ایشو ہی یہی ہے کہ لوگ سیلف کانفیڈنس لوز کر بیٹھتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ میری لائف اتنی ٹف ہے کہ اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو وہ کون سی ایسی چیز تھی, جو بات تھی جس چیز نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالے رکھی کہ نہیں اگر میں ایجوکیشن حاصل کر لوں گی تو ضرور میری زندگی بدلے گی؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا, میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ بس کرنا ہی کرنا ہے, اور مجھے اتنا پتا تھا کہ آئی کین ڈو اٹ. ہوگا کیسے یہ اس وقت مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک جو سیلف کانفیڈینس ہوتا ہے نا, کانفیڈینس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے سیلف کانفیڈینس. اگر آپ کے اندر وہ ہے نا تو آپ سب کر جاتے ہیں. اگر آپ کہتے رہیں گے نا مجھ سے نہیں ہوگا مجھ سے نہیں ہوگا, واقعی اگر آپ کے اندر اسپارک بھی ہے آپ نہیں کر سکتے. آپ کے اندر اگر کچھ کرنے کا جذبہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کر لیں گے تو آپ کر جاتے ہیں, چاہے وہ چیز مشکل کتنی نہ ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز تھی جس نے مجھے جو ہے نا وہ رکھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے. اسکالرشپس, لونز, ٹیوشنز پڑھا کے, جو ہمارے ٹریڈیشنل کام یہی ہوتا ہے, بلکہ یہی کام رہ جاتا ہے کہ لوگوں کو بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی. کیسا سفر رہا یہ؟ FSC میں نے کر لیا بہت اچھے مارکس سے. اب جناب میرٹ لسٹ لگ رہی ہیں, میں نے خیر ایڈمیشن اپلائی کیا, بیچلرز میں ایڈمیشن ہو گیا, فزکس کا ہے میرا, مجھے BS فزکس, لیکن مجھے مشکل چیز ہی کر ڈالی. لیکن ایک نا وہ مجھے ہمیشہ سے یہ فیسینیٹ کیا کرتی تھی فزکس, ہمیشہ سے, اور میرے مارکس بہت اچھے آتے تھے اس میں. اچھا ایڈمیشن ہو گیا BZU میں, ایڈمیشن ہو گیا, 2 دن کی ڈیڈ لائن ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں فیس دوں کہاں سے, کیونکہ پیسے نہیں ہیں. پتہ نہیں پھر وہ کیسے کر آ کے کیا, اور یہ ساری چیزیں, خیر فیس دے دی. کیسے ہوا؟ چل تھوڑا ماما کے شاید ایئر رنگس تھے, انہوں نے وہ سیل آؤٹ کیے کہ میں وہ کر دیتی ہوں. تو بس اس طرح سے کر کے, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے برے حالات ہیں نا تو مطلب کوئی لون بھی نہیں دیتا, اور پھر بس اس طرح سے کر کے میں نے فیس دی. پھر یہ ہوا کہ میرا اسکالرشپ لگ گیا, لیکن اسکالرشپ یہ تھا کہ وہ مجھے 1 سال بعد ملتا تھا. جو 1 سال بعد ملتا تھا اس میں سے صرف 1 سیمسٹر کی فیس نکلتی تھی. بیسڈ آن دا پرفارمنس آف انٹرمیڈیٹ. یس, اس کے بہاف پہ میرا اسکالرشپ. یہ کیا پروگرام ہوتا ہے پاکستان میں؟ ذرا اس کے بارے میں. یہ ہوتا ہے PEF کا ہے, یہ وہ PEF کا. جی تو وہ کرتے ہیں. تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا, نیٹ بیسڈ ہوتا ہے یہ بھی. تو میں نے اس میں اپلائی کیا تھا تو وہ میرا ہو گیا تھا. لیکن 4 سیمسٹر کی فیس تو میری یوں نکل گئی. اب 4 سیمسٹر کا کیا کروں میں؟ پھر وہ بس ایسے ہی کہ میں ٹیوشنس دے رہی ہوں, میری ایوننگ میں کلاسز ہوتی تھی, میں مارننگ میں ٹیوشنس دے رہی ہوں, ہوم ٹیوشنس بھی دی ہیں, گھر بھی آتے تھے. اچھا مزے کی بات یہ کہ میں نے ٹیوشنس دینا اسٹارٹ کیا 9th کلاس سے. یہ مطلب عجیب سی بات ہے کہ جب میں 9th میں تھی تو میں 8th کلاس کے بچوں کو ٹیوشن دیا کرتی تھی. 9th کلاس سے میں نے مطلب خود اپنا جو ہے نا وہ خرچہ اٹھایا, میں نے گھر سے نہیں لیا کچھ بھی, کیونکہ مجھے پتا تھا گھر والے دیں گے کہاں سے, ان کو تنگ کرنے والی بات ہے, میں نہیں کیا کرتی تھی ان کو تنگ. تو بس اس طرح کرتے کراتے میرا بیچلرز ہو گیا, بہت مشکلوں سے ہوا. مجھے پتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے فیس نہیں دی, فائنل ایگزام ہو رہے ہیں, کلرک آیا, کلرک نے پوری کلاس میں مجھے کھڑا کیا آپ نے فیس نہیں دی, اور آپ کا نام بھی جو ہے نا وہ بورڈ پہ لگایا جاتا ہے ڈیفالٹرز والی. تو آپ یقین کریں کہ وہ جو مومنٹ تھا نا, مطلب مجھے
मैं इससे गुजरा हूँ, आई कैन फील दैट. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस टाइम पे इतनी एम्बेरसमेंट, मतलब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट बहुत मुश्किल था वो मेरे लिए. तब मैंने सोचा कि अब तो मेरा कुछ नाम तो करना है. बकायदा बोर्ड पे लगाया गया था डिपार्टमेंट की. तो इस तरह से मतलब करते कराते जो है ना वो मेरा बैचलर्स हो गया बहुत मुश्किलों से, अच्छे CGPA के साथ वो मैंने कर लिया था. डिग्री हो गई. अब आपका मुझे लगता है कि पहला जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आ रहा है, गेटिंग इनरोल्ड इन ई-रोजगार. कैसे ख्याल आया कि ई-रोजगार कोई चीज है, फिजिक्स का बंदा ऑनलाइन कोई स्किल सीखने जा रहा है? तो अच्छा बैचलर्स मैंने कर लिया, अब थी मेरी कोशिश कि जॉब हो जाएगी, और मैंने वही सोचा हुआ था किसी कॉलेज में हो जाएगी, किसी अच्छे स्कूल में हो जाएगी, लेकिन हर जगह चाहिए रेफरेंस. तो वहाँ मैं गई हूँ, मेरी जॉब मतलब नहीं हो रही थी, रेफरेंस चाहिए था. फिर मैंने वो मोहल्ले के छोटे स्कूल्स में ट्राई करना स्टार्ट किया. कोई कहे हम 8,000 देंगे, कोई कहेंगे 10,000 देंगे, यही था. 8-10,000, लेकिन मैं करने को तैयार थी क्योंकि मुझे कुछ करना था. मैंने कहा अच्छा मैं कर लेती हूँ, 8-10,000 खैर है, कोई नहीं, आएंगे तो सही. कुछ BZU में ही यूनिवर्सिटी में ई-रोजगार शायद पहले से चल रहा था, मुझे नहीं पता था इसका. मेरे कजिन ने मुझे बताया. किस ईयर में आई थी आप? 6? मेरा 6 बैच था 2019. ठीक है, okay. बैचलर्स के फौरन बाद ना, तो मेरे कजिन ने मुझे इसका बताया कि तुम ना जाओ ई-रोजगार में, तो यहाँ पे ना सिखाया जाएगा किस तरह से इंटरनेट से पैसे कमाए जाते हैं. तो मैंने कहा मैं ख्याल नहीं आया कि इंटरनेट से भी पैसे कमाए जाते होंगे, क्योंकि मैंने ना लाइक बैचलर्स के 5th सेमेस्टर में मैंने ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट्स की हुई थी, एकेडमिक राइटिंग, बस 1 या 2 की थी, तो वहां से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था. अच्छा खैर, उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना ई-रोजगार जाओ. मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, मतलब मुझे 10,000 की नौकरी मिल रही है, मैं वो छोड़ के वो मैं जाऊँगा, वो मुझे कुछ देंगे भी नहीं. तो उन्होंने कहा तुम जाओ तो सही, मतलब जैसे कि तुम धक्के से भेज देना. मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मैं 10,000 की नौकरी छोड़कर बड़ी मुश्किलों से मुझे वो मिल रही है, तो मैं नहीं जाना चाहती. उन्होंने खैर जबरदस्ती की, अच्छा 1 हफ्ता तो जाओ, मतलब तुम्हें लगे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर ना जाना. खैर मैंने ई-रोजगार के जो 6 बैच था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉन टेक्निकल बैच में इनरोल हो गई. वहाँ थे आप ट्रेनर मेरे, तब भी मैं आगे आगे बैठा करती थी, कभी आपसे मतलब मैंने बात नहीं की, लेकिन मुझे ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करना शुरू हो गई. फिर मुझे पता चलना शुरू हुआ अच्छा यहाँ से भी पैसे कमाए जाते हैं. तो ड्यूरिंग द बैच ही मुझे इवन एक फनी मोमेंट याद आ गया कि जब कंटेंट राइटिंग का आपने हमें दिया था कि इतने 4,000 वर्ड्स थे कि वो लिख के आने हैं, तो वो मतलब मैंने कंटेंट राइटिंग मेरी अच्छी थी पहले से. वो जब मैंने लिखा तो पता नहीं एंड पे क्या हुआ, मुझे लैपटॉप से एक तरह से यूज़ करना नहीं आता था, वो डिलीट हो गया. वो मैं कंट्रोल सी करती, वो आ जाता वापस, लेकिन मुझे पता ही नहीं था. जब आपने कहा कि असाइनमेंट, मैंने कहा कि सर वो तो मतलब डिलीट हो गया. मतलब फॉर श्योर सी बात है, बच्चे बहाने बनाते हैं, तो आपने भी यकीन नहीं किया था. वो मतलब मुझे भी 3 घंटे रहना, मतलब खड़े रहना पड़ा था उस टाइम पे. 3 घंटे नहीं होंगे, मुझ पे ऐसे इल्जाम ना लगाओ, लोग कहेंगे बड़ा जालिम टीचर गुजरा ये. तो अच्छा खैर वो जितना भी टाइम पीरियड था, लेकिन मुझे ड्यूरिंग द बैच मुझे स्टार्ट हो गया थी मेरी अर्निंग, क्योंकि मुझे कंटेंट राइटिंग का काम मिलना शुरू हो गया था वहाँ से. तो फाइवर से या नहीं, हमारे जो आते जो बैचमेट्स थे, तो वहीं से ही कोई जो बंदी थी वो कंटेंट राइटिंग का मतलब सर्विसेज देती थी, आउटसोर्स करती थी बेसिकली. ओके, तो मतलब वो सर्विस कहीं देती थी और वो आपसे काम करवाती थी? यस. तो मैंने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ. तो मुझे वहाँ से काम मिलना स्टार्ट हो गया. खैर वहाँ से बहुत अच्छा स्टार्ट है, मैंने मंथली में आ गई थी 30,000. अच्छा, एकदम ही, क्योंकि मैं रातों को सोया ही नहीं करती थी, मैं बस बनाए जा रही हूँ, काम किए जा रही हूँ, कंटेंट राइटिंग किए जा रही हूँ. हर वक्त मेरा मोबाइल मेरे पास होता था, मुझे पता था कि जैसे मैसेज आएगा मैंने फौरन से रिस्पॉन्ड करना है. क्योंकि लैपटॉप पे करती थी या मोबाइल? नहीं, वो लैपटॉप पे, क्योंकि मुझे वो PM की स्कीम से लैपटॉप तो मिला हुआ था. शुक्र है कि ये मतलब मेरा जो है ना खर्चा नहीं हुआ था. खैर वो इस तरह से वो सबको असाइनमेंट भेज देती थी, जो उनको फौरन से पिंग कर देता था तो वो उसको दे देती थी. तो मुझे होता था कि सबसे पहले मैं ले लूँ, उनका मैसेज सीन करने वाली सबसे पहली बंदी मैं हूँ. तो इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोजेक्ट्स विन किए. तो करते कराते मैं आ गई थी 30,000 40,000, और मैं बहुत खुश. 10,000 मिल रही थी और अब 30-40 हज़ार पे. फिर मुझे पता चला कि आपकी एक डेडिकेटेड पेड ट्रेनिंग भी है, तो मैंने सोचा कि मैं ले लूँ एडमिशन. करते कराते वो 5th बैच आपका गुजर गया 2020 में. यस, क्योंकि वो उस वक्त ना आई गेस आपकी 35 या 40,000 फीस थी. मुझे वो देते हुए बहुत कुछ हो रहा था, मैं कैसे दे दूं, मतलब मैं पूरे महीने इतने दिन रात जाके वो 35-40 हज़ार कमा रही हूँ, और वो मैं यहाँ एकदम से दे दूं. वो ना हिम्मत और हौसला पैदा नहीं हो रहा था. खैर बड़ी मुश्किलों से वो मैंने फीस जो है ना वो मैंने दे दी, और मैं SCBT 6 में एनरोल हो गई. और यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा टर्निंग पॉइंट. लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था. मुझे लगता है ये रोजगार था. यस, क्योंकि अब तो आपको चीजों का पता चल गया ना, अब तो चीजें आसान हो गई हैं. बिल्कुल. देखो मसला पता क्या होता है, बिलीफ वाला जो बात है ना, कि अब आपने 30-40 हज़ार देख लिया ना, आपका बिलीफ स्ट्रांग हो गया, अब आपने करना ही करना था. बिल्कुल ऐसे ही. 30-40 हज़ार तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है. मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने एक लेक्चर भी स्किप किया हो. मैं लाइव क्लासेस लेती थी. यही है कि अगर किसी ने कुछ सीखना है ना, रिकॉर्डिंग से आ जाती है समझ, लेकिन तब आती है अगर आपने लाइव लिया हो. लाइव क्लासेस बहुत बेनिफिशियल होती हैं. कोई क्लास मैंने स्किप नहीं की, और मैं लिया करती थी आपकी क्लासेस. इंटरनेट की स्पीड भी मर के आ रही होती थी, लेकिन समहाउ
हाउ मैंने मैनेज कर लिया। तो मुझे याद है कि मैं 48 घंटे, जब नीच रिसर्च आप करवा रहे थे, 48 घंटे में बैठ के मैं ये किया करती थी। और जब हमें असाइनमेंट मिलती है नीच रिसर्च की, तो उस पर मैंने इतना टाइम लगाया था कि मतलब मेरे जो बैचमेट्स थे वो कह रहे थे कि तुम इतनी क्यों लगी हुई हो, तुम दे दो कि 5, 6, 7 नीच। मैंने कहा नहीं, मैं तो पूरी 100 दूंगी। मतलब मेरे अंदर ना एक चीज़ था कि मैंने करना ही करना है, परफेक्शन में तो 100 ही करूंगी। एंड लिटरली मैंने जो है ना वो 100 जो है ना वो पूरी नीच जो है ना वो मैंने सबमिट कराई, और उसमें से आई गेस मेरी 8 to 9 जो है ना वो मेरी सिलेक्ट हो गई ना। और साथ साथ मैंने जो है ना वो सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी। यस, वन मोर थिंग, मैंने SCBT में आके अपने कंटेंट राइटिंग के काम को भी एक्सपेंड किया, क्योंकि मैंने वहाँ पे पोस्ट की, और साथ जो है ना मैंने अपने बैचमेट्स को बताया। मैं वैसे भी सोशल थी हमेशा से, तो मतलब मैंने बैचमेट्स को बताया जो ऑलरेडी काम कर रहे थे या जो वेबसाइट स्टार्ट कर चुके थे, वो मुझसे कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज लेना शुरू हो गए। तो वहाँ से भी मेरा पैसे मजीद बढ़ गए, वो मैं 70-80 पे आ गई हूँ। लेकिन फिर भी ना एक चीज़ थी कि नहीं, 70 थोड़े हैं मेरे अंदर इससे ज्यादा पोटेंशियल है, मैं इससे ज्यादा कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता ये चीज़। अच्छा, अब तक स्ट्रेस तो रिलीव हो चुका होगा, हो गया था, और घर वाले मतलब बहुत खुश थे। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं इन द होल जर्नी। मतलब जब घर के हालात बुरे थे तब भी, जब अच्छे हुए तब भी। ये होता है हमारी फैमिलीज में कि ना, जब एक बच्चा स्टार्ट करने लग रहा होता है ऑनलाइन पैसे कमाना, अगर हम सीधी उसमें लैंग्वेज में बात करें, यकीन नहीं किया जाता उसका। कहा जाता है कि तो फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा, उन्हें ये पता था ये बच्ची कर जाएगी, जो कर रही है तो ठीक कर रही है, ये कर लेगी किसी ना किसी तरह से। तो खैर उन्होंने कभी ना मुझे मतलब रोका नहीं किसी भी चीज़ से, तो एक फुल सपोर्ट दी है, खासतौर पे मेरी मदर ने। अब तो मेरे फादर कहते हैं ये तो बेटा है, कौन कहता है कि बेटियां बेटा नहीं बन सकती। हम हैं भी माशाल्लाह, मतलब पहले 3 बहनें हैं, भाई छोटे हैं, तो मतलब सब कुछ करना है, खुद करना है। फिर SCBT में आई और वो नीच रिसर्च कंटेंट राइटिंग सर्विसेज दी, 70-80,000 बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ बड़ा करना है, इससे ज्यादा करना है। मिल रही थी अभी भी? अच्छा खैर मैंने अपनी वेबसाइट्स भी मतलब बनाई थी, लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं नीच रिसर्च में पढ़ी हुई, उधर से कंटेंट राइटिंग में पढ़ी हुई, बहुत काम था। तो करते कराते वेबसाइट्स को मैंने सेल कर दी। अच्छा, आई स्किल्स ने कोई माइंडसेट में क्या चेंज लाया, या कोई स्केल अप हुआ मेंटली तौर पे? आई स्किल्स ने ये सिखाया कि हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। जो स्किल्स हमें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो वाकई स्किल्स, उन पे काम किया जाता है। हमें बताया जाता है कि डीप डाउन किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। रिसर्च, बेसिकली रिसर्च में ही बहुत स्ट्रांग हुई थी आई स्किल्स में आके। पहले मैं रिसर्च नहीं करती थी, बस चीज़ों को ऊपर ऊपर से किया। लेकिन यहाँ पे आके मैंने ये सीखा, क्योंकि नीच रिसर्च मैंने थॉरली बहुत डीप की थी, तो वहाँ से मेरी ये हैबिट पैदा हुई थी रिसर्च की। बेसिकली मैंने ये सीखा है आई स्किल्स से। पहले इंटरनेशनल क्लाइंट या गोरे के साथ इंटरेक्शन कैसे हुआ और कैसे? वो बस ऐसे ही फेसबुक के ग्रुप्स थे, तो वो मैंने कोई बंदा जो है ना उसको चाहिए था लोकल SEO का, उसको कोई लैश एक्सटेंशन का एक सैलून था, लैश एक्सटेंशन का। उसे जो है लोकल SEO मुझे हमेशा से अट्रैक्ट, तो मैंने कहा मैं कर लूंगी, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर खुरम से मैंने हेल्प ली थी। वो मुझे मिल गया था क्लाइंट, उसने उस टाइम मुझे 500 या 600 पर मंथ उसने मुझे पे करना स्टार्ट कर दिया था। $500 पर मंथ। तो ये किस टाइम पे मिला था ये क्लाइंट? ये मुझे मिला था 2021 जून की बात है ये, क्योंकि 1 साल हो गया था हमारे उसको बैच को। 1 ईयर नहीं हुआ होगा, क्योंकि SCBT 6 अप्रैल मई में SCBT 5 लॉन्च हुआ था, मुझे याद है। जून या जुलाई में, क्योंकि वो हमारी जुलाई अगस्त में हुआ होगा, क्योंकि मुझे लगता है अप्रैल मई में तो 5 तो ऐसे करते कराते वो मुझे गोरा क्लाइंट मिला। तो एट द एंड मैंने तकरीबन उसके साथ काम किया है 4-5 महीने। उसके बाद उस बंदे का बेचारे का बजट का कोई इशू हो गया, तो फिर मैंने क्विट कर दिया। फिर लेकिन मैं साथ साथ मैंने इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग भी जो है ना वो स्टार्ट कर दी हुई थी। अच्छा, फर्स्ट फेज तो 2021 तक चला। अब आते हैं, आपने माशाल्लाह $1 लाख तकरीबन 1 लाख प्रॉफिट है ना? ये प्रॉफिट है, ये सेल्स नहीं है। सेल्स तो 2.5-3 करोड़ 3 करोड़ बनते हैं। मतलब मेरे जैसा गरीब आदमी थोड़ा नाम लेने में घबराता है इतने पैसों का ना। तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ? जैसे मैं SCBT में एंटर हुई थी, तो इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग उस वक्त जो है ना वो अवैस नवाज जो है ना वो करवाते थे। तो मैंने अकाउंट बना लिया, और मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आती थी इसकी। तो मैंने कहा मैंने ये करना है अब, और मुझे पता था कि थोड़े से टाइम। अच्छा, पंगे हर चीज के लिए, हर चीज, कंटेंट राइटिंग भी कर ली, साइट भी कर ली, भी कर लिया, साइड हसल्स में करती रही हूँ, क्लाइंट्स भी पकड़ लिए कि मुझे था कि कोई चीज कहीं तो तुक्का लगेगा ना, कि मेरी जो वो इनिशियल जो मेरे अंदर है ना कि वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो अच्छा, खैर इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया, अकाउंट बनाया, मैं कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। मुझे 9-10 महीने हो गए हैं काम करते हुए, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। 9-10 महीने ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं, इतना अरसा खुद को कैसे कन्विंस्ड रखा कि यार आएंगे ऑर्डर्स? कि वो ये था कि मैं जब आज तो आवाम 10 दिन नहीं रख पाती अपने आप को। मैं जब ग्रुप्स में देखती थी ना कि स्टोरीज आ रही हैं, सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, तो मुझे था वर्क कर रहा है तो लोग करें, ऐसे तो नहीं कि लोग लगे हुए हैं। अच्छा, वैसे आई स्किल्स ने और कुछ किया ना हो ना, ये कॉन्फिडेंस दे देता है, ये कॉन्फिडेंस आना ही बहुत अगर आप करोगे तो कामयाब हो जाओगे। मैं फिर ये
کہتی ہوں کہ کانفیڈینس اتنا میٹر نہیں کرتا, سیلف کانفیڈینس ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ آپ کر لیں گے. بے شک آپ کر ہی نہ سکے, لیکن کہنا چاہیے کہ یس میں کر لوں گا. 10 مہینے آرڈر نہیں آیا تو میں نے کہا میں تو بس چھوڑ رہی ہوں. دل بھی نہیں کرتا تھا, پتہ نہیں کیوں اندر سے آتی تھی کہ چھوڑنا بھی نہیں ہے, آرڈرز بھی نہیں آ رہے. خیر میں کرتی جا رہی ہوں, کبھی سر شناور سے پوچھ رہی ہوں, کبھی سر اویس سے پوچھ رہی ہوں, کبھی کیا اچھا نہیں آ رہے ہیں. تو وہ مجھے یہ تھا کہ شاید میں اور پنگوں میں لگی ہوئی تھی, تو میں اپنی اس کو نا ایک ٹائم نہیں دے پا رہی تھی. خیر میں نے چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد وہ میں نے اکاؤنٹ بھی کزن کو دے دیا. جب پیٹ بھر رہا ہو نا ایسے تو باقی چیزوں میں فوکس جو ہے نا اتنا انٹینس نہیں ہوتا. بالکل, جیسے وہ میں نے کانٹینٹ رائٹنگ سے اسٹارٹ لیا تھا, تب کچھ نہیں تھا میرے پاس, لیکن دیکھیے اس سے میں نے اتنا پیسہ کر لیا تھا. کزن نے کہا کہ تم اسٹارٹ کر لو دوبارہ سے, ہم اپنے جو ہے نا کوئی سپلائرز دیکھ لیتے ہیں, ان کے کوئی لنکس وغیرہ تھے. 2021 میں نے انسٹاگرام ڈراپ شپنگ دوبارہ سے اسٹارٹ کی اینڈ اٹ واز بوم. پھر انسٹاپیبل, اتنے آرڈرس کے سنبھالنا مشکل ہو گیا میرے لیے. مجھے لگتا ہے کہ نا ہر چیز کا نا ایک ٹائم ہوتا ہے. اس وقت جب میں نے انسٹاگرام ڈراپ شپنگ اسٹارٹ کی تھی, اس وقت اس چیز کا مطلب میرے اس میں نا رسک نہیں تھا اس سے, تو شاید وہ تھا. تو خیر میں نے جب اسٹارٹ لیا تو میں نے اپنے گھر والوں کی ٹیم, مطلب میرے بہن بھائی کام کر رہے ہیں میرے ساتھ, تو یہ مطلب 4-5 لوگ ہیں, 1-2 کزن ہیں. چھوٹے بہن بہن کہاں نہیں آ رہے ہمیں, خیر انہوں نے مغز ماری کرتی رہتی ہے. خیر انہوں نے نا بڑی دل لگی سے اسٹارٹ کی, کیونکہ آلریڈی پیسے میں کما رہی تھی. انہیں پتا دیکھ چکے تھے کہ نا انٹرنیٹ سے پیسے کمائے جاتے ہیں. خیر اس نے بھی نا سب نے بہت دل لگا کے کام کیا, اور ہمارا جو کام تھا وہ 2x ہو گیا. پھر میرا پلان تھا کہ میں نے اب اپنی ٹیم کو ایکسپینڈ کرنا ہے. پھر میں ایکسپینڈ کرتی گئی, وہ 5 سے 10 ہوتے گئے, 10 سے 15 ہوتے گئے, تو آج میرے ساتھ الحمدللہ 50 لوگ کام کر رہے ہیں. تو مطلب الحمدللہ مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا کہ 50 خاندان میری وجہ سے چل رہے ہیں. اور یہ چیز مجھے بہت زیادہ جو ہے نا انسپائر کرتی ہے, خوشی دیتی ہے. 50 لوگوں کی ٹیم کو مینیج کرنا, مجھے مینیج کرنے میں پرابلم ہو جاتی ہے, تو کیسے مینیج کر رہی ہو؟ کیونکہ لیڈرشپ سکلز کہاں سے آئی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید خود سے آ گئی تھی, یا شاید میں کام کرتی آ رہی تھی, خود آ گئی تھی. وہ اتنا زیادہ مطلب برڈن نہیں ہوتا, کیونکہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ میرے بہن بھائی ہیں, اب وہ خود بھی جو ہے نا وہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اب وہ ٹیم ممبرس نہیں رہے نا, اب وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ساتھ ہی. تو میرا برڈن کافی کم ہو گیا. ایون میں ماسٹرز کر رہی ہوں ادھر, تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ لوگ ہی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آٹومیٹ ہو گیا ہر چیز, مجھے اتنی فکر نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں. اچھا یار, ود ان 5 years آپ نے اپنی فیملی کے پورا کہتے ہیں نا اپ سائڈ ڈاؤن چینج کر دیا ماشاءاللہ سے. گھر بھی گفٹ کیا پیرنٹس کو, اور ماشاءاللہ سے ابھی گاڑی بھی لے لی, یورپ پہنچ گئی ہو, گاڑی بھی لے لی ہے. ماں باپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ باس بن گئی ہوگی آپ گھر کی. مطلب یہ ہے کہ ان کو یقین نہیں آتا کبھی کبھی, مطلب جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا 5 سال, تو یقین نہیں آتا کیا وہی جسٹ 5 years. مطلب کبھی کبھی نا یہ خواب لگتا ہے, سب آنکھ کھلے گی تو سب مطلب ایسے خواب ہے یہ, لیکن نہیں, اٹس ریئلٹی. تو مطلب یقین نہیں آتا کہ اتنا سب کچھ بدل سکتا ہے. تو اگر میں کہتی ہوں کہ یہ سب کچھ بدلنے میں, یہ گھر اپنا تھا جو پہلا, جی وہ اپنا تھا, لیکن وہ کافی اولڈ پرانے محلے میں تھا, اور وہ مطلب اتنا اچھا بنا بھی نہیں ہوا تھا. یہ ساری چیزیں میں نا, اور دوسرا یہ کہ انوائرمنٹ اچھا نہیں تھا. میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ ایک اچھے ایریا میں گھر ہو, کیونکہ ایک اچھے انوائرمنٹ کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے, برے کا بھی بہت ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ بس یہاں سے نکلنا ہے. 2023 میں ہم موو کر گئے ہیں ادھر ہی, تو مطلب کافی اچھی جگہ ہم نے گھر لے لیا, کافی اچھا, اور مطلب الحمدللہ. اس کے بعد کتنے کا لیا گھر ویسے؟ تقریباً وہ 2023 میں تھا 1.25 کا, 1.25 crore. تو وہ گھر تھا. اس کے بعد میں نے جناب گاڑی لینی ہے, تو میری اماں مجھے منع کر رہی ہیں. ماما کہتی ہیں کہ نہیں, نظر لگ جائے گی. گاڑی تو میں پہلے بھی الحمدللہ افورڈ کر سکتی تھی وہ پرانے گھر میں, تو لیکن وہ گلیاں چھوٹی چھوٹی سی, تو ماما وہ کہتی ہیں کہ نہیں ابھی گاڑی نہیں لینی. پھر بڑی مشکلوں سے 1 سال بعد, گھر کے 1 سال بعد کے ذرا ہضم ہو جائے سب کو, اس کے بعد پھر میں نے الحمدللہ گاڑی بھی لے لی. کہ سر میں اپنی فیملی کو شروع سے اب تک میں ہی دیکھ رہی ہوں, سارے ایکسپینس مینیج کرنا, لائک الیکٹریسٹی بلز ہیں, گروسری. ابا جی کو ریٹائرمنٹ دلوا دیا؟ ابا جی کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ سیونگس میں چلے جائیں گے, اور میں بھی انہیں کہتی ہوں کہ نا آپ ریلیکس کام کرتے رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ خود نہیں چھوڑتے, کیونکہ صحت پیرنٹس کی ٹھیک رہتی ہے, رہتی ہے, ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں. ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے رہنا چاہیے. آپ جب خرچ کرتے ہیں نا اپنے گھر والوں پہ, آپ کو پتہ نہیں ہوتا اللہ آپ کو کہاں سے اس سے ڈبل نواز دیتا ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ ٹرک ہے. اللہ کی راہ میں تو آپ نے خرچ کرنا ہی کرنا ہے, وہ تو مینڈیٹری ہے, لیکن گھر والوں پہ بھی آپ نے نا پیسے پہ مطلب سانپ بن کے نہیں بیٹھ جانا کہ نہیں بس میرا ہے, میں نے کمایا ہے, میرا ہے. نو. تو یہی میری خواہش یہ تھی کہ بس مما کو میں, اپنے پیرنٹس کو, اپنے مطلب جو ہے نا بہن بھائیوں کو اچھا لائف اسٹائل دوں. آپ یقین کریں کہ میری ماما صرف ذکر کرتی ہے نا کہ وہ چیز مجھے اچھی لگ رہی تھی, اگلے دن وہ چیز گھر میں ہوتی ہے. انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے, اب تو میرا فرض ہے کہ میں نے لے کے دینا ہی دینا. ریلیشنس کو لے کے میں بہت پیور ہوں. اماں بجا رہی ہوں کہ تمہاری شادی بھی نہ ہو ایسے. اماں بچاتے ہیں کہ بس ہو جائے.
तो क्यों उनके तो लल्ले तलल्ले जो है ना वो कम हो जाएंगे? वो कहते हैं बस ये बहुत बड़ा जो है ना वो फर्ज है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जो सिबलिंग्स हैं उनको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर चुकी हूँ अभी तक। मेरा छोटा भाई है अभी तक तो माशाल्लाह वो भी 2 मिलियन क्रॉस कर चुका है। कितने साल का है? उसने अभी यूईटी में एडमिशन लिया, वो 19 ईयर्स का है अभी। अच्छा। तो माशाल्लाह मतलब यही इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग में ही था वो मेरे साथ। इस तरह करते कराते ये जर्नी जो है ना वो चलता है गया। अच्छा, अब थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे आते हैं। इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग है क्या, अरे कैसे? इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग ये है कि जिस तरह से एक दुकान है ना, जैसे ये हमारी फिजिकल शॉप्स होती हैं, आपने अपनी एक डिजिटल शॉप बनानी है, लेकिन वो बनानी किधर है? इंस्टाग्राम पे। ठीक है। तो वो आपने जिस तरह ये डमीज पे जो है ना वो डिस्प्ले किए हुए होते हैं हर चीज फिजिकल शॉप पे, इस तरह से आपने डिस्प्ले करना है इंस्टाग्राम पे। तो उसके बाद फिर आपने, हमारी जो ऑडियंस है वो सारी यूएसए की है एंड स्पेसिफिकली वो है फीमेल, तो आपने उनको अप्रोच करना है, ठीक है? फीमेल अपैरल एक्सेसरीज, यस सारा उन्हीं का है। मतलब मेरे अभी तक जितने भी क्लाइंट रहे हैं 99% सारी फीमेल हैं और शायद 1% कोई होगा मेल। उसने भी गिफ्ट करने होंगे। गिफ्ट करने, एग्जैक्टली उसने भी मतलब कोई गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने हैं, कोई बेगम को गिफ्ट करने हैं, इस तरह से। मतलब आपने एक डिजिटल शॉप बनानी है। स्टेप नंबर 1 हो गया, हमने इंस्टाग्राम पे जाएंगे और हम डिजिटल शॉप बनाएंगे। वो जूतों की भी हो सकती है, वो अंगूठियों की भी हो सकती है, लेकिन ये हम मिक्स करेंगे इन सारी एक्सेसरीज को, लाइक बैग, काफी चीजें होंगी, काफी चीजें हमारे पास। सिर्फ एक आइटम जो है ना, एक आइटम हम सेल नहीं कर रहे होते, ठीक है? वो उसमें बैग्स भी हैं, उनमें शूज भी हैं, ज्वेलरी भी हैं, क्लॉथिंग है, और इसके अलावा इस तरह की सारी चीजें, बेल्ट्स हो गई, वॉलेट्स हो गई, मतलब इस तरह की सारी चीजें। अब वो शॉप बन गई, अब क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे? अब क्लाइंट्स ये है कि आपने क्लाइंट्स को जाके डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो क्लाइंट हंट करने की। जिसने आपके लिए वर्क किया ना, वो मेरी यही थी कि मैं सीक्रेट सारे डिस्क्लोज मेरे लिए जो वर्क की थी वो यही थी कि जिस तरह से हम सेल कर रहे हैं इस तरह से और लोग भी सेल कर रहे होते हैं। पेजेस होते हैं बड़े बड़े पेजेस, लेकिन वो सेल कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं प्री-लव्ड ये होती है कि एक रियल बैग है एलवी का, ठीक है, लेकिन उसका रेप्लिका हो गया। नहीं प्री-लव्ड ये कि एक बंदे ने कुछ अरसे के लिए यूज किया उसको, ठीक है, सेकंड हैंड आप, यस सेकंड हैंड, इसको प्री-लव्ड कहते हैं। इस तरह के भी आपको पेजेस मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, रियल जो सेल कर रहे होते हैं बैग्स, तो उनके भी पेजेस मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे फीमेल होती हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती रियल बैग, क्योंकि उनकी जो प्राइसेस हैं वो $1000s में होती हैं, तो उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन है रेप्लिका, कि वो सस्ते से, मतलब जो कि $300-400 में वो एक अच्छी क्वालिटी का $40,000 की है वो उनको $500 की, $400 की मिल जाती है, सुकून से मिल जाती है, और ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मतलब कॉपी होगी और इतना, मतलब वो मास्टर क्वालिटी होती है, इतना पता भी नहीं चलता। उनके लिए जो है ना ये सोल्यूशन निकाला गया है कि वो बाय कर सकते हैं, फ्लेक्स मारने के लिए उनके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्लाइंट आ जाते हैं और यूएसए की ऑडियंस इतनी कमाल की ऑडियंस है, मतलब गोरे ऐसे होते हैं वो बहस नहीं करते, वो हमारी तरह हम जाते हैं ना, वो 10 दुकानें देखेंगे, अच्छा एक शॉप पे पसंद आया, अच्छा पूरी मार्केट घूम के आते हैं, ठीक है, जो चीज उनको $50,000 की मिलती है आप 500 में दे रहे हो, तो क्या बहस करें? वो तो लकी फील करते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब वो बहस नहीं करते, उनको समझ आ जाएगा तो वो फौरन ले लेंगे, नहीं आएगा तो स्ट्रेट अवे नो बोल देंगे। हमारा वो इतना लगता भी आएगा कहाँ से आपके पास, गोरा कैसे आएगा, कैसे मतलब हमारे पास वो जो पेजेस है ना, वहाँ पे बहुत सारे पोटेंशियल डिस्प्ले कर दिया आपने, कित्थों आएगा? अब वो जो पेजेस बने हुए हैं ना, जो मतलब सेल कर रहे हैं, रियल जो है ना बैग सेल करें, हमने उनकी फॉलोअर्स में जाना है, ठीक है, हमने वहां से क्लाइंट्स को पिच करना है, फॉलो करना है, या फिर आप उनको इनबॉक्स करें कि यही बैग, मेक देम फॉलो यू, मतलब उनको आपने किसी भी तरीके से, किसी भी स्ट्रेटजी से कन्विंस करने का आपको फॉलो करें और आपके बारे में उन्हें पता चले। वो यूजर नेम से भी हो सकता है, वो कमेंट से भी हो सकता है, कमेंट से, यस, इवन हम पेजेस पे जाके कमेंट भी करते हैं कि ये जो बैग है ये हमारी, ये मतलब हम अपना जो यूजर नेम है वो इंस्टाग्राम का वहाँ डाल देते हैं कि यहाँ आके हमसे परचेज कर लें, मतलब अच्छी क्वालिटी का जो है वो उनकी आप सारी दुकान खराब कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब वो लेना चाह रहे होते हैं, वो विंडो शॉपिंग के लिए आए होते हैं बहुत सारे लोग। तो इस तरह से क्लाइंट आया, सम टाइम वो ये कह देता है कि नाम बता देता है कि फलां बैग चाहिए, सम टाइम वो पिक्चर भेज देता है रियल वेबसाइट से उठा के, क्योंकि इनकी भी शनेल, गुची वगैरह की भी वेबसाइट्स है ना जो हैं, तो वहाँ से पिक्चर भेज देगा, इस बैग का रेप्लिका दे दो, या हमारी शॉप पे भी, मतलब वो जो डिजिटल शॉप है उस पर डिस्प्ले है, बहुत पोस्ट हैं, तो वो वहाँ से उठा के दे देगा। तो इस तरह से करके वो उसकी, मतलब वो प्राइस पूछेगा, क्वालिटी पूछेगा। तो मजे की बात इस काम में ये है, हम बाकी स्किल्स होती है ना, उसमें किसी क्लाइंट का कोई क्वेश्चन होगा, कोई कुछ करेगा, दिमाग खपाना है, ये करना है, रिसर्च करनी है। हमारे क्लाइंट्स रिपीटेटिव एक ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे तकरीबन 99% एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि प्राइस कितने का है, प्राइस क्या है, कब तक आ जाएगा, क्वालिटी कैसी है, अच्छा स्कैम हो गया तो क्या होगा, अगर क्वालिटी खराब हुई तो फिर क्या है पॉलिसी, तो इस तरह की चीजें। तो वो आ गया है, फिर उसके बाद बस उसने ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट सेंड कर दी और आपने शिप करा दिया, दैट्स इट, और उसको
को मतलब जो ट्रैकिंग आईडी है वो भेज दी, और मतलब ये वो इस वजह से करना होता है कि वो इंगेज रहे कस्टमर हमारे साथ, ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बस डिलीवर हो गया है। अच्छा, कोई टूल्स या सिस्टम्स जिसने इस सारे ऑपरेशंस को आपके लिए स्मूथ किया हो? ये सब कुछ मैनुअल चल रहा है? सब कुछ मैनुअल चल रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता लोग कैसे मैनेज होते हैं? अब मतलब मेरे पास अब 5 6 7 लोग हम हो गए हैं ना, सारे लीडर्स, मतलब एक ही ग्रुप में सब लोग ऐड हैं, वो अपनी इंक्वायरीज भेज रहे हैं, ठीक है। सप्लायर के ग्रुप में मैं हूँ और वो मेरे साथ जो पार्टनर है वो है, तो इस तरह करके सप्लायर्स को हम देख लेते हैं। बाकी जो 50 लोग हैं उनको मेरी मतलब वो जो खास तौर पे मेरे सिबलिंग्स ही होते हैं वो, क्योंकि ट्रस्ट रहता है उन पे, तो मतलब हम वो डील कर रहे होते हैं, तो इस तरह से हो जाता है मैनेज। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनके भी तो कोई क्वेश्चंस नहीं है ना, वो भी बस आगे पूछेंगे, कस्टमर आया इसकी प्राइस पूछ रहा है, कस्टमर आए पूछ रहा है कि कब ज्यादातर उनको खुद ही पता होगा, उनको खुद पता होता है ये सब चीजें। मतलब अब तो वो भी माशाल्लाह इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि प्राइसेस का भी उनको आइडिया होता है, हम लिस्ट। और ये छोटा सा काम, अपेरेंटली छोटा सा काम करके आपने कोई 2.5-3 करोड़ रुपए बना लिया। इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसमें बहुत लोग इसको लेते हैं फॉर ग्रांटेड, लेकिन इसमें बहुत पोटेंशियल है। वो भी फॉर ग्रांटेड लेने की मैं एक रीजन बता दूं, आपने शॉप बनाई है, लोग ना काम नहीं करते, लोगों को लगता है कि आज हमने मतलब अकाउंट बनाया है तो कल 10 महीने लगे ना यार, ये देखें आप देखिए ना कि मतलब मैं इवन अपनी मिसाल देती हूँ अपने टीम मेंबर्स को जो न्यू आ रहे होते हैं कि मुझे 10 महीने लगे थे, 10 महीने भी नहीं लगे थे, मैंने छोड़ दिया था 10 महीने बाद। तो अगर छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, मैंने कहा नहीं करना, लेकिन नहीं था, करना भी है, स्टोरीज देख रही हूँ, करना भी है। तो जब दोबारा स्टार्ट किया तो वो मुझे शायद लगे थे 10-15 दिन, क्योंकि मेरा अकाउंट मैच्योर था, इतनी पोस्टिंग हुई है, सब कुछ, तो वो आ गया था। मतलब आप 1 साल कह लें कि 1 साल तो मुझे भी लगा था। मतलब जो खवातीन आपको देख रही हैं और ये काम स्टार्ट करने वाली हैं, क्योंकि आई स्किल से भी हम इसको लॉन्च करने लगे हैं इंशाल्लाह ताला, तो उनको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट अकाउंट्स भी सुने बंद होते हैं, बंद हो जाते हैं, काफी चैलेंजेस का ऑब्वियसली सामना करना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि या तो आपके पास अगर कोई पुराना इंस्टाग्राम का अकाउंट पड़ा हुआ है तो आपने उससे स्टार्ट लेना है। फिर सेकंड मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि परचेज कर लें किसी से सस्ते में। थर्ड फिर यही है कि अपना बना लें, मतलब फिर ये है कि वो सस्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम को वो भी तेज है ना, वो भी तेज है, उसको भी पता चल गया है कि मतलब ये लोग जो है ना, मतलब क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने स्टार्ट लिया था तब इतनी सैचुरेशन नहीं थी, अब इस काम में भी काफी सैचुरेशन हो गई है। और सैचुरेशन से ज्यादा ना ये जो नॉन अनप्रोफेशनल बच्चे आ जाते हैं ना, मसला पता क्या आता है कि वो लोग इसको प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म नहीं समझते। एग्जैक्टली, वो ये समझते हैं कि यहाँ पे कोई जुगाड़ हो रही है, यहाँ पे जाके हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि पैसे लेके भाग जाना है, उस सिस्टम को समझते नहीं है, उनकी वजह से सिस्टम अब्यूज होता है और वहाँ वो स्ट्रिक्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनको लगता है कि बस इंस्टाग्राम जो है ना वो रील्स देखने के लिए और इस तरह से, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। आप अभी माशाल्लाह स्टडीज कर रही हैं इंजीनियरिंग, पहले फिजिक्स में इतने मुश्किल काम किया, फिर एक और मुश्किल काम किया इंजीनियरिंग कर रही हैं आप बेल्जियम से, राइट? यस। तो ये ख्याल कैसे आया कि अब जो है ना बाहर जाना चाहिए और बाहर जाके पढ़ाई करनी चाहिए? अब मज़े की बात ये है कि मुझे शुरू से शौक था कि मैंने बाहर जाना है, घूमने फिरने के लिए, ट्रैवलिंग का हमेशा से जो है ना मुझे शौक था। जब मैंने बैचलर्स किए ना तो मुझे था कि मैं मास्टर्स बाहर से कर लूँ, लेकिन इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं मतलब बाहर जा सकूँ, और मतलब गाइडेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाइडेंस भी नहीं थी, क्योंकि मैं एक तो बड़ी थी, ऊपर से सबसे बड़ी बात मैं खानदान, सबकी तरह शौक तो था कि बाहर जाना है, लेकिन कैसे जाना है वो नहीं पता, और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। मैं खानदान की पहली लड़की हूँ, वाहिद लड़की जो कि यूनिवर्सिटी गई है। अच्छा, मैं पहली लड़की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो जिसने अर्न करना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। लड़कियां जा तो रही यूनिवर्सिटी, लेकिन वो बस कॉलेजेस में जाना और मतलब प्राइवेट कर लेना इस तरह से, तो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ डिग्री। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो लेकिन कोई था नहीं जो मुझे गाइड करता, तो खैर मैंने, लेकिन था कि अच्छा जाना है करते कराते मुझे, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि फैमिली को स्टेबल करना है। अपने ड्रीम मैं बाद में देख लूंगी, फैमिली को पहले देखना है। तो मेरे लिए हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली रही है, हमेशा से। करते कराते मैं जब स्टेबल हो गई हूँ, मैंने कहा नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड, अब मुझे अपने इस ड्रीम को भी परस्यू करना चाहिए। मास्टर्स के लिए मैंने कहा जाऊंगी, दुनिया घूम लूंगी बस। वो कहते हैं ना कि वो गेट अवे होता है स्टडी जो है ना, वो दुनिया घूम लूंगी बस। एक वो चीज मेरे अंदर थी कि बस नहीं, अब करना है। तो मामा ने मतलब इवन मुझे ये भी कहा कि इतना लग्जरी लाइफस्टाइल है तुम्हारा, यहाँ पे सब कुछ है, घर है, गाड़ी, मतलब जब देखती हो गाड़ी लेके निकल जाती हो, सारी चीजें, मतलब क्यों जाना। मैंने कहा नहीं, बस मुझे तो घूमना है, मुझे तो जाना है। अगेन मेरे पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव रहे, उन्होंने हर्डल नहीं क्रिएट की कोई भी। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है देख लो, चले जाओ, और मैंने किया भी। फिर मजे की बात सेल्फ पे है, स्कॉलरशिप नहीं था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा जो स्टडी गैप था वो 4 to 5 ईयर्स का था, 19 से 23 24 क्योंकि मेरा एडमिशन जो हुआ था वो 24 में हुआ था। 2024 सितंबर में मैंने मूव किया है, मतलब अब तकरीबन होने वाला है 1 साल। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाही थी कि स्कॉलरशिप अगर मैं विन ना कर पाई या कोई और इशू हो गए तो मेरा फिर 1 साल वेस्ट होगा। अच्छा, उस तरफ आते हैं, थोड़ा वो एक डिटेल है इससे पहले कि व्हाट्स लाइक, मतलब
एक पाकिस्तानी वो भी फीमेल यूरोप में पढ़ना, कल्चरल शॉक, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी एकदम से, एक इतने कंजर्वेटिव माशरे से उठ के और इतने लिबरल माशरे में पहुंच जाना, कैसे एडजस्ट हुआ? तो अच्छा, स्टार्ट में तो मुझे होते थे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ के, मतलब लैंग्वेज बैरियर तो ऐसा नहीं आई, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो सब इंग्लिश बोल रहे होते हैं, क्योंकि यूरोप में तो आपको पता है कि लैंग्वेज बैरियर है ही है, हाँ, यूनिवर्सिटीज़ के अलावा तो वहाँ तो मुझे ऐसा नहीं आया, मतलब प्रोफेसर्स के साथ जो है ना कोऑर्डिनेट कर ये सब चीज़ें स्टूडेंट करें। लेकिन जब मैं बाहर निकलती थी तो बाहर कोई मतलब नहीं कम्युनिकेट करता था, मतलब वो अच्छा नहीं समझते कि आप उनकी कंट्री में रहते हुए आप उनकी लैंग्वेज नहीं बोल रहे, तो ये थोड़ा सा जो है ना मुझे इश्यूज आए थे। फिर मैंने डिफरेंट कम्युनिटीज़ ज्वाइन की, फेसबुक पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं कि जो हैंग आउट करते हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं, इस तरह की कम्युनिटीज़ मैंने ज्वाइन की, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए, तो फिर मैंने उनके साथ हैंग आउट करना स्टार्ट किया। लेकिन अगेन फिर हैंग आउट में काफ़ी इश्यूज हैं, तो वो लाइक नहीं करते, वो जिन चीज़ों को लाइक करते हैं उनको हम लाइक नहीं करते, तो ये मतलब इस वजह से भी लोग काफ़ी मतलब कल्चरल शॉक हो वही है। तो लेकिन ये है कि समहाउ मैं इंटीग्रेट मैंने करना, बट स्टिल अगेन ये भी एक एडवेंचर है ना, ये बहुत बड़ा ये सेल्फ एक एडवेंचर है। एग्जैक्टली। तो फिर हमारी इवन यूनिवर्सिटी की काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कम्युनिटीज़ बनी हुई है, तो मैं उनमें जाया करती थी, कभी किसी फेस्टिवल में जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ, तो इस तरह करते कराते मुझे समझ आ गई कि इंटीग्रेट करना कैसे है उनसे। मतलब मैं अब बस में बैठी होती तो मैं साथ वाले बंदे से बात करना स्टार्ट कर देती हूँ, पहले ऐसे नहीं करती थी, मुझे हेजिटेशन होती थी, अगला पता नहीं क्या सोचेगा, ये है तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। वो माशरा ऐसा है, मुश्किल है, मुश्किल है। हमारे यहाँ बस में एक खातून साथ वाले के साथ बात नहीं कर सकते, वहाँ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वो स्टार्ट में मुश्किल होती है, लेकिन जब आपको उनका सिस्टम समझ में आना शुरू हो जाए ना, फिर ऐसा इतना मुश्किल नहीं है, आपको पता होता है कि क्या बात किस तरह से करनी है। और स्टार्ट में होते हैं कंजर्वेटिव, लेकिन एक दफ़ा फ्रेंडशिप अच्छी हो जाए तो फिर सब स्मूथ है। अब बैलेंस कैसे किया? स्टडीज भी चल रही हैं और टफ स्टडीज हैं, बिजनेस माशाल्लाह 50 लोगों को आप मैनेज कर रही हो, वहाँ पे आई थिंक जॉब भी आप करती हो, पर्सनल ऑब्वियसली ग्रोथ पे भी फोकस करना होता है, कैसे ये सारा कुछ इतना कुछ कैसे? ये बहुत मुश्किल था स्टार्ट में, तो मतलब मुझसे हो नहीं रहा था कि मैं कैसे करूँ। मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है 8 o'clock, ठीक है, मैं उठ रही हूँ 7 बजे, नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद जनाब लंच भी पैक करना है, क्योंकि मेरी क्लासेस चलती हैं 4 से 5 तक, ठीक है, सुबह से। यस, तो वो मतलब इतनी लॉन्ग क्लासेस, मॉर्निंग से 4-5 तक, 4 से 5 तक, क्योंकि हमने लैब्स भी करनी होती हैं, तो वो 4 से 5 तक चल रही हैं। तो बीच में जब क्यों इतना स्ट्रेस पाला है? पैसा पूसा आ रहा था, जिंदगी आसान हुई, बस वो एडवेंचर कि वो करना है, एडवेंचर करना है, तो इस वजह से तो खैर। लेकिन तालीम का एडवेंचर कौन करता है भाई? वो एक गेट अवे था ना अच्छा। घूमने का। तो अच्छा खैर, बीच में जो छोटे छोटे ब्रेक्स आते थे, मतलब और बीच में लेक्चर के दौरान भी मैं सम टाइम देख लिया करती थी कि चल क्या रहा है ग्रुप में, इस तरह से करते कराते। और साथ ये कि मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि मेरी सिबलिंग्स, पार्टनर, वो सब ऑटोमेट हुआ था ना उनकी वजह से मेरा काम, तो मुझे इसकी वजह से इतनी टेंशन लेनी नहीं पड़ी। तो फिर मुझे ये भी था, जब मैंने देखा पाकिस्तान में ना, जब आप डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं ना और PKR में कर रहे हैं खर्च, बड़े मजे हैं। हाँ। लेकिन जब आप वहां जाके डॉलर्स में या यूरोस में अर्न करके यूरोस में स्पेंड करें तो मुझे तो लग गया पता, मैंने कहा ये तो मेरी सारी सेविंग्स चली जाएंगी, या मैं जो अर्न करूंगी मैंने फैमिली को भी सपोर्ट करना है, ये ऑब्वियस सी बात है, वो भी मैं कर रही हूँ। तो मैं अच्छा, इस तरफ आने से पहले एक फीमेल है, उसने BS कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट में, लेट्स सपोज 3 साल उसको गुजर चुके हैं उसकी यूनिवर्सिटी छोड़े को, अब उसने यूरोप जाना है, चले बेल्जियम जाना है, स्टेप बाय स्टेप बताना है कैसे जाएगी? सबसे पहले आपने देखना है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। BS है, लेकिन फिजिक्स है, तो आपने अब देखना है कि बेल्जियम में कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि कैसे देखूं? मैं आपको बता दूं, एक पोर्टल होता है मास्टर पोर्टल के नाम से, masterportal.com, तो आप वहाँ, वो सिर्फ मास्टर्स के आपको एडमिशंस दिखाएगा, तो वहाँ पे जाके सिर्फ आपने जो ना अपनी डिग्री, पाकिस्तान में अगर आपने BS की हुई है तो वहाँ जाके MS कर सकते हैं। MS कर सकते हैं। MS 1 ईयर का होगा, 2 ईयर का होगा? 2 ईयर्स का होता है बेल्जियम में। यूरोप में तकरीबन 2 ईयर्स का है। UK में 1 ईयर का? UK में 1 ईयर का है, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी 1 ईयर का ही है, इस तरह से है। लेकिन बेल्जियम ये है कि स्टडीज भी काफ़ी टफ है, हेक्टिक रूटीन है, जैसे मैंने आपको बताया मेरी 9 to 5 चला करती है। ओके ठीक है, हम थोड़ा फोकस लूज नहीं करते। मैंने जाके मास्टर्स पोर्टल पे अपना जो है चेक कर लिया, सिर्फ डिग्री आपने लिखनी है, डिग्री फिजिक्स बस। अब मैं फिजिक्स नहीं करना चाहता तो फिर मैं कोई और डिग्री पसंद करूंगा जो कि BS फिजिक्स की है, वो बंदा अप्लाई कर सके, राइट? आपने देखना है, आपने ठीक है, आपने सिर्फ फिजिक्स लिखा, ठीक है, आपके पास डिफरेंट जो है ना यूनिवर्सिटीज आ गई, फिर आपने जाके रिक्वायरमेंट देखनी है, क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं फिजिक्स से स्विच करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो आपने देखना है कि क्या वो यूनिवर्सिटी मुझे एक्सेप्ट भी करेगी या नहीं। हाँ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ ریکوائرمنٹ میں دیکھنا ہے کیونکہ آپ نے چانس مس نہیں کرنا, تو ریکوائرمنٹس آپ نے چیک کر لینی ہے. اوکے, اب میں نے لیٹس سپوز ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے ایم ایس فزکس ہی کرنا ہے, بیلجیم میں جا کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور وہ سیدھا سمپل سا پروسیجر ہے. یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ, ہر یونیورسٹی کی ایک ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹ ہوتی ہے, تو اس پہ جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے. اور یہ کیسے ڈیسائیڈ کروں گا کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے؟ وہ آپ نا وہ بھی آپ نے گوگل سے دیکھنا ہے رینکنگ, اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا بجٹ دیکھنا ہے. سب سے امپورٹنٹ, آپ کے پاس فیس ہے وہاں پہ 4,000, آپ کے پاس 1,000 جو ہے نا آپ کا بجٹ ہے 4,000 سال کی, 4,000 سال, 4,000 یورو, 4,000 یورو پاکستانی تقریباً ہو گئے. اور یہ ابھی لاسٹ ایئر تھی, اب انکریز ہو گئی ہے, وہ 5,000 ہو چکی ہے. 15 لاکھ میری یونیورسٹی کی بھی 15 لاکھ روپے ہو گئے تقریباً, ایسے ہی ہوگا 350 کا آئی تھنک یورو ہے. 15 لاکھ روپے ایک سال کی فی ہو گئی, وہ کم از کم آپ کے پاس ہونی چاہیے. اچھا, اسکالرشپ مل جاتی ہے بیلجیم میں؟ بہت مشکل, بہت, صرف ایک ہوتی ہے ماسٹر مائنڈ اسکالرشپ, تو وہ پورے سال میں پاکستان سے. یورپ میں کافی, اٹلی میں, جرمنی میں, جی میں ہم لوگ صرف اس ٹائم فوکس کریں بیلجیم کو, تو بیلجیم میں نہیں ہے. وائی یو چوز بیلجیم؟ مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا تھا فرسٹ تھنگ, اینڈ سیکنڈلی کیا فیسینیٹ کیا بیلجیم؟ ان کا کلچر, کیونکہ وہاں پہ ڈفرنٹ کنٹریز سے وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں. لیکن کنٹریز کا یہ حال نہیں ہے, فرانس, جرمنی, نہیں, لیکن بیلجیم کی جب میں نے ریسرچ کی تو وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے نا ڈفرنٹ کلچر سے لوگ آ رہے ہیں. تو ایک تو مجھے وہاں جانا تھا, اور سیکنڈلی جو ریزن تھی ویزا ریشو, 99% ویزا اپروول تھی جب میں نے اپلائی کیا 2024 میں. جی کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی تھا کہ لوگ جا رہے ہیں, اٹلی جا رہے ہیں, فرانس جا رہے ہیں, اٹلی جا رہے ہیں, فرانس جا رہے ہیں, تو بس یہ جرمنی جا تو رہے ہیں. میں نے اپنا چانس جو ہے نا لوز نہیں کرنا تھا. میں نے کہا میں بیلجیم کو دیکھ لیتی ہوں. اب میں نے اپلائی کر دیا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ, ڈاکومنٹس اپنے اپلوڈ کر دیے. ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن وغیرہ جی آپ نے سب سے پہلے موفا سے ہوگی, IBCC سے ہوگی, HEC سے ہوگی, آپ کے اپنے بورڈ سے ہوتی ہے, جہاں کا جو بھی آپ کا بورڈ ہے. تو یہ ساری اس اٹیسٹیشن میں بھی لگتے ہیں. اس میں کتنا ٹائم لگا تھا آپ کے؟ لگتے ہیں 3 سے 5 مہینے, کیونکہ سب سے زیادہ ٹائم لیتی ہے HEC. موفا تو آپ جا کے ایک دن میں کروا سکتے ہیں, HEC تقریباً 3 مہینے آپ کے سکون سے لے جاتی ہے. IBCC میں لگتے ہیں کوئی 15 دن. ڈاکومنٹس میں نے اٹیسٹ کروا لیے, اٹیسٹ کروا کے میں نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیے. اب میری اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے وہ دیکھے گی کہ آپ اس پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں بھی یا نہیں, اس یونیورسٹی کی. تو اچھا, اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ کو انٹرویو کال آئے گی. آپ کو انٹرویو کال آئے گی, آپ نے پھر انٹرویو جو ہے نا وہ اس میں اپیئر ہونا ہے, انٹرویو دینا ہے. اس کے بعد انٹرویو کے بعد فائنل ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ انرول ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں. وہ انٹرویو کیا ہوگا, ویڈیو کال پہ ہوگا؟ ویڈیو کال پہ ہوتا ہے, زوم پہ ہوتا ہے وہ انٹرویو. تو وہ کیا پوچھتے ہیں اس میں؟ آپ سب سے پہلے تو وہ پوچھتے ہیں نان ٹیکنیکل, یہ کہ فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کتنے سبلنگس ہیں, اس طرح کی چیزیں, کس کنٹری سے ہیں, اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد وہ آتے ہیں ٹیکنیکل پارٹ پہ. تو یہاں سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہوگا کہ نہیں, کہ آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ کتنی کمانڈ ہے, آپ کو کتنا پتا ہے اس چیز کا. تو وہ مطلب اچھا خاصا اس لیے ہوگا نا کہ اب یوز تو نہیں کر رہا یہاں پہ آ کے جو ہے نا. ایگزیکٹلی مجھے یاد ہے کہ 4 سے 5 سال کا میرا گیپ تھا, اور میں نے اس انٹرویو کی جب میں نے پریپریشن کرنا اسٹارٹ کی تو مجھے مطلب میں آ گئی اس فیلڈ کی طرف. میں تو فزکس کو دیکھا بھی نہیں ہے کھول کے, تو پھر میں نے تقریباً لگائے تھے اس میں کوئی ہفتہ 10 دن میں نے لگائی ہے, گو تھرو کیا ہر چیز. پریپریشن کیسے کی؟ وہ میرے پاس نا وہ اتنا بڑا کارٹن ہے, ٹھیک ہے, جس میں میرے سارے 20 کے نوٹس پڑے ہوئے ہیں اور ساری چیزیں وہ پڑے ہیں ابھی تک. تو پھر میں نے وہاں سے پریپریشن اسٹارٹ کی, کیونکہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے جو لکھے ہوئے تھے نا نوٹس, مجھے انہیں کی سمجھ آتی تھی ہمیشہ سے, تو وہ میں آگے بیٹھ کے نوٹ کیا کرتی تھی. تو وہ خیر میں نے وہاں سے جو ہے نا وہ پریپریشن کی ہے. انٹرویو کلیئر ہو گیا, تو انٹرویو میرا کلیئر ہو گیا. تو اس کے بعد انٹرویو کتنی دیر کا تھا؟ انٹرویو تھا تقریباً 20 منٹ کا, جس میں وہ لیتے ہیں آپ کے 5 منٹس یہ نان ٹیکنیکل پارٹ کے, 15 آپ کے جو ہے نا وہ جاتا ہے ٹیکنیکل پارٹ کا. تو آپ نے انہیں کنونس کر لیا کہ میں واقعی اسٹڈی کرنے, تو وہ مجھے ایڈمیشن لیٹر پھر آ گیا. تو ایڈمیشن لیٹر آیا, اس کے بعد اپلائی کرنے سے ایڈمیشن لیٹر آنے تک کتنا ٹائم گزرا؟ مجھے لگے تھے تقریباً 3 مہینے. 3 مہینے, اور 5 مہینے پہلے اٹیسٹیشن وغیرہ میں لگ چکے تھے. وہ میں 2023 میں کروا چکی تھی یہ ساری چیزیں, کیونکہ میں وہ ون ٹائم ٹاسک ہے. وہ ون ٹائم ٹاسک ہے. اس کے بعد جہاں کہیں اپلائی کرنا تو وہی آپ ڈراپ کر سکتے ہو. لیکن ہر کنٹری کی اپنی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ہر کنٹری کی وہ اسپیسیفک ایمبیسی سے ہوتی ہیں ٹیسٹ. تو وہ ہو گیا. اس کے بعد سب سے جو مین ٹاسک ہے وہ ہے آپ کا بلاکڈ اماؤنٹ. آپ کا بلاکڈ اماؤنٹ. اب بلاکڈ اماؤنٹ کو میں ایکسپلین کرتی ہوں یہ ہوتا کیا ہے. آپ بیلجیم جا رہے ہیں سیلف پہ, جس بھی کنٹری میں آپ سیلف پہ جا رہے ہیں نا, تو آپ کی یونیورسٹی آپ سے کنفرمیشن لیتی ہے کہ اس اسٹوڈنٹ افورڈ بھی کر سکتے ہو, یہاں پہ لیونگ کاسٹ ہے تمہارے پاس, کہ اس اسٹوڈنٹ کے پاس اتنے پیسے ہیں بھی یا نہیں, کہ وہ مطلب افورڈ کرے گا یا نہیں. تو وہ بنتا ہے, مطلب وہ آپ کو ریٹرن کرتے ہیں 1000 پر منتھ. تو وہ تقریباً آپ کا 13
13,000 यूरोज ब्लॉक्ड अमाउंट बनता है. یہ فی سے الگ ہے. یس یہ فیس سے الگ ہے. 13,000 یہ ہو گیا, $13,000 یہ یوروز, ٹھیک ہے. وہ 13 یہ ہو گئے, تقریباً 4-5 فیس ہو گئی, فیس ہو گئی تقریباً 20 کر لیتے ہیں, 20 کر لیں آپ, ٹھیک ہے. 70 لاکھ روپے. یہ سیدھا سیدھا مطلب آپ جیسے امیر لوگ جا سکتے ہیں. یہ سیدھا سیدھا جو ہے نا اس طرح کا, مطلب تبھی میں کہہ رہی ہوں کہ بیلجیم میں اسکالرشپ نہیں ہے. اچھا, تو اس وجہ سے پھر اچھا یہ ہو گیا ہے, آپ نے بلاکڈ اماؤنٹ سبمٹ کرائی اپنی یونیورسٹی کو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آپ جس کے پاس 70 لاکھ نہ ہو, میرے جیسا غریب آدمی نہیں جا سکتا. بہت مشکل ہے, اتنی آپ کے پاس اماؤنٹ ہونی چاہیے. اچھا, وہ بلاکڈ اماؤنٹ منتھلی ریٹرن کرتے ہیں؟ جی, وہ وہاں جا کے, کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ یہاں پہ آپ نے شو کروا دی صرف, وہ بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اس کو بینک اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے موسٹلی ان کنٹریز میں جہاں پہ اسکالرشپ ہوتا ہے, انہیں پتا ہے بچوں کو اسکالرشپ مل جائے گا, خود کو افورڈ کر لیں گے, ہمیں بس اتنی تھوڑی سی شیورٹی چاہیے کہ بچے کے پاس ہے 20-25 لاکھ, تو اس طرح سے. تو اچھا خیر پھر یہ ہو جاتا ہے, پھر آپ ویزا کی آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے, اس کے بعد جب آپ کو ایڈمیشن آپ نے دے دیے, آپ نے 13,000 دے دیے ان کو. اچھا, ٹھیک ہے, آپ نے 13,000 ان کو دے دیے. 13,000 بھی دے دیا, 4,000 بھی دے دیا. 4,000 ڈیپینڈ کرتا ہے, جا کے بھی دے سکتے ہیں, جا کے بھی دے سکتے ہیں, لیکن وہ آپ نے فوراً 13,000 شروع میں دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر وہ آپ کو لیٹر ایشو کر دیتے ہیں کہ یس ناؤ یو کین اپلائی فار یور ویزا. تو پھر آپ نے پھر ویزا کی اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے, وہ بھی آن لائن ہوتی ہے, ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے لے. کتنے دن بعد آپ کی بیلجیم کی اب تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, لائک اب لگتے ہیں 15 days, لیکن جب مجھے مل گئی تھی ویری نیکسٹ ڈے, کیونکہ وہ لوگ اتنا جاتے ہی تھے بیلجیم, کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ مطلب ویری نیکسٹ ڈے کہ مجھے مل کے. یہی تو زیادہ رولے ہیں کہ وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی. بالکل ایسے اٹلی کے آپ یہی دیکھ لیں کہ لوگ جرمنی کے, اٹلی کے لوگ مطلب رولتے رہتے ہیں سال, بالکل ایسے ہی جاتا ہے. تو مجھے ویری نیکسٹ ڈے کی مل گئی ہے اپوائنٹمنٹ, اور وہ لاہور جانا تھا, ایمبیسی ادھر تھی. جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ کے لاہور سبمٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیریز میں. اس کے بعد پھر وہ کرتے ہیں انٹرویو کال, وہ اسلام آباد ہوگا, وہ اسلام آباد ہوگا. اس کے لیے میں اسلام آباد گئی تھی, تو وہاں میں نے انٹرویو وہاں جا کے وہاں دیا تھا انٹرویو. تو انٹرویو کے آئی گیس 4th day 3rd day وہ میرا ویزا جو ہے نا, وہ آپ کا ویزا جو ہے وہ لگ چکا ہے. تو یہ سارا پروسیجر تھا. اس کے بعد بس پھر آپ نے ایئر ٹکٹ کرنی ہے اور یہ ساری چیزیں. اور بس ٹکٹ کتنے کی ملی تھی؟ ٹکٹ اس وقت کیونکہ میرا بہت زیادہ ڈیلے ہو گیا تھا, تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے انٹیک اوپن ہونا آپ فوراً سے اپلائی کر لیں, تاکہ آپ کا جو پروسیجر تھوڑا اسپیڈ اپ ہو جائے. جی. تو میرا مطلب اگست میں میرا ویزا ہے, لائک 4 to 5 اگست, اور میری 6 to 7 سپٹمبر کو میری کلاسز اسٹارٹ ہو رہی تھی. مطلب اس میں آپ کی زیادہ بھی نہیں تو 80 لاکھ لگ جائیں. جی ضرور لگے. اور یہ ابھی 2 سال نہیں, یہ میں ایکسپلین کروں, یہ ابھی صرف 1 سال کا ہے. نیکسٹ ڈے آپ نے بلاکڈ اماؤنٹ پھر دینا ہے, وہ 13,000 آپ نے پھر دینا ہے. ہاں, کیونکہ 1 سال میں 1,000 لے کے وہ ختم کر دیا آپ نے. جی بالکل, وہ کہیں گے ہمیں نیکسٹ ایئر کی شیورٹی چاہیے نا, ہمیں نیکسٹ ایئر کی بچہ افورڈ کر سکتا ہے اپنے آپ کو یا نہیں. نیکسٹ یہ 20,000 تقریباً 70-80 لاکھ پر ایئر ہو گیا. جی, یہ پر ایئر کا تھا, ایکسپینس تھا. ٹھیک ہے, 1,000 میں گزارا ہو جاتا ہے, 1,000 یورو میں سکون سے ہو جاتا ہے. مطلب 800 میں. ہاسٹل یونیورسٹی کا دیا ہوتا ہے یا پرائیویٹ آتے ہیں؟ اگر ہاسٹل اگر مل بھی رہا ہے نا یونیورسٹی کی طرف سے, تو وہ آپ کو اس کا پے کرنا ہے, تو کچھ بھی فری بہتر ہوگا نا. لیکن پھر بھی یس, یہ میں یونیورسٹی کے اندر ہی رہتی ہوں, تو وہ کافی مطلب اچھا ہے. اور کتنی اس کی ہے؟ میں دے رہی ہوں 550 یوروز. اس میں کھانا بھی ہے؟ نہیں, اسٹل وہ شیئرڈ ہے, مطلب میں اپنی ایک روم میٹ کے ساتھ رہ رہی ہوں. 2 بندیاں رہتی ہیں ایک روم میں. 2 بندیاں رہتی ہیں, لیکن اگر میں اپنا سیپریٹ لوں وہ جائے کہ مجھے پڑے گا 900 میں 800. ڈبل ہو گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو کوکنگ خود کرنی ہے آپ نے باہر سے, تو وہ کہتے ہیں نا وارے ہی نہیں آتا. وہ 13 یوروز کی اتنی سی قورمے کی پلیٹ ملتی ہے, تو وہ وارے ہی نہیں آتا. تو مطلب کوکنگ خود کرنی ہے. کچن وغیرہ اویلیبل ہوتا ہے سب. وہ اسٹوڈیو اس طرح سے ہوتا ہے کہ اسٹوڈیو میں آپ کا جو ہے واش روم بھی اندر ہی ہے, کچن بھی اندر ہی ہے. وہ ٹھیک ہے, 1 بیڈ والا, تو وہ اس طرح سے دے دیتے ہیں. ایون وہاں پہ لانڈری بھی پیڈ ہے, مشینز ہیں وہاں پہ آٹومیٹک, تو آپ خود کر لیں. خود وہ سسٹم ہی نہیں ہے, مطلب ہمارا نہیں, وہ مشینز ہوتی ہیں نا. جی, وہ آٹومیٹڈ ہوتی ہیں, لیکن وہ تب تک وہ ورک کریں گی جب تک آپ ان میں کوائن نہیں ڈالیں گے, وہ ورک نہیں کریں گے. آپ کو کوائنس ڈالنے ہیں, تو وہ 3 یورو ہے. تو اس پہ اب پاکستان کی طرح سوٹے پہ نہیں دھوئے جا سکتے وہاں پہ. یہی تو ہے نا کہ بہت ڈفرینس ہے یہاں اور وہاں کے رولس میں. یہاں تو ہم اتنے جگاڑ کر لیتے ہیں, وہاں یہ جگاڑ والا کوئی سسٹم نہیں ہے. رول سیم ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے, چاہے وہ ایک جو نارمل جو ہے نا وہ ایک شہری ہے, رول سیم ہے سب کے لیے. تو اس طرح سے کر کے. اچھا, روم میٹ آپ کی وہ کس کنٹری کی ہے؟ پہلے میری تھی وہ چائنا سے تھی, وہ ایراسمس پہ تھی. ایراسمس ایک اسکالرشپ ہوتا ہے, اس پہ جو ہے نا وہ لوگ دوسرے کنٹری جاتے ہیں 4 to 5 months, مطلب 1 سیمسٹر کے لیے جا رہے ہیں, جیسے US دیتا ہے پاکستانیوں کو بھی. تو اب میری جو ریسنٹ ون تھی وہ کوریا سے تھی. تو وہ امبریس ہو جاتا ہے ایک دوسرے کا کلچر, ہم یا بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں؟ نہیں, ہم بہت اچھے فرینڈس تھے. ہم مطلب باہر گھومنے جا رہے ہیں, پھرنے جا رہے ہیں, اور ایون اس
کو مطلب پاکستانی کھانے اتنے اچھے لگتے تھے. مطلب میں جب بھی کچھ بھی کوک کرتی تھی میں ضرور اس کو آفر کیا کرتی تھی کہ کورین کھانے اس نے کھلائے. اس نے بس ایک دفعہ وہ مجھے رامن نوڈلس کھلا دیا. وہ ہمیں کہاں اچھے لگتے ہیں, سیدھی سی جو بات ہے. تو بس اس طرح سے جو ہے نا وہ جاتے جاتے ہی مجھے ایک وہ لیٹر بھی دے کے گئی ہے. اچھا. تو مطلب اچھے ہوتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ذرا صحیح رہو, گل مل جائے. کلچرل شفٹ اگین ہم بات کرتے ہیں. از اٹ سیف فار اے فیمیل انمیرڈ موونگ فرام سٹی لائک ملتان ٹو بیلجیم؟ اوکے سیف ہے. اٹس 1000% سے ناٹ 100%. میں 100% کی بات ہی نہیں. اچھا. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. ایون اب میں جب پاکستان آئی ہوں تو مجھے یہاں پہ آ کے ایون ڈر لگ رہا ہے. میں وہاں جب جاب سے واپس آ رہی ہوتی ہوں تو مجھے منیمم 12:30 تو رات کے ہو جاتے ہیں. اور جو میرا جو گھر کے سامنے والا روڈ ہے اس کے دونوں طرف جنگل ہے. تو میں جب اسٹل سیف مجھے آج تک کبھی ایسا ویسا کبھی کچھ فیل نہیں ہوا. مطلب میں 11 مہینے وہاں گزار کے آ رہی ہوں تو مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا. مجھے کبھی وہاں پہ ڈر نہیں لگا. کوئی آپ کو تنگ نہیں کرتا, مطلب کوئی آپ کے ساتھ انوالو نہیں ہوتا انٹل انلیس آپ خود نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایسا کوئی سین نہیں ہے. تو مطلب کمپلیٹلی سیف ہے. ایون میں تو یہ کہوں گی کہ پاکستان کی جو لڑکیاں ہیں وہ پاکستان سے زیادہ وہاں سیف. اچھا. ایگزیکٹلی وہ وہاں پہ سیف ہے کیونکہ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہے. نہیں, کہا بھی جاتا ہے نا کہ اگر ہم اپنی گھر کی بیٹی کو بھیجیں گے تو کلچر چینج ہوگا, وہ دیکھ کے ایسا کچھ نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ انٹل انلیس آپ خود نہ چینج ہونا چاہو نا, انوائرمنٹ آپ پہ کوئی امپیکٹ نہیں ڈالتا. امپیکٹ ڈالتا ہے تھوڑا بہت ڈالتا ہوگا, لیکن اگر آپ اپنی روٹس کے ساتھ مطلب جو لوگ بیچارے رشیا میں جاتے ہیں نا پڑھنے تو وہ دین سے بھی تھوڑا سا نا ان کو ہو جاتے ڈاؤٹ ہیں. وہ یہی نا کہ وہ آپ اگر خود ہونا چاہو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ آپ اگین وہی بات آ جائے گی سیلف کانفیڈینس. اگر آپ اپنے روٹس کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں نا تو آپ رہیں گے وہاں جا کے بھی. یورپ چلے جائیں, USA چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں آپ رہیں گے سیف, کیونکہ کوئی زبردستی کرنے والا تو ہے ہی نہیں. اچھا, وہاں پہ جاب کی کیا صورت حال ہے اور جاب کیوں کر رہی ہو آپ؟ تو پیسے بنا رہی تھی کیونکہ وہاں پہ ایکسپینسز زیادہ ہیں. وہاں پہ ایک تو ایکسپینسز زیادہ ہیں, دوسرا یہ کہ میں وہاں کے ٹیکسیشن سسٹم میں رہنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمیں 20 اور جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ 20 آورس پر ویک ان کو الاؤڈ ہوتا ہے کام کرنا. تو میں کہتی ہوں کہ پیسہ بھی آ جائے گا, ٹیکسیشن سسٹم میں بھی رہ لوں گی, اور میں وہاں جا کے اور لوگوں سے ہسٹری صحیح بن جائے گی. اور میں وہاں جا کے مجھے زیادہ یہ تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ انٹیگریٹ کر پاؤں گی. کس طرح کی جاب کیسے ملی تھی؟ ملی یہ تھی کہ آپ نے یا تو آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ ڈور ٹو ڈور جا کے آپ سیویز جو ہے نا وہ ڈراپ کریں اس طرح سے. تو میں سپلائی چین ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہوں. ایک چاکلیٹ فیکٹری ہے وہاں پہ, بیلجیم کی چاکلیٹس بہت فیمس ہے. تو وہاں کا وہ جو ہے نا وہ سائی میں سیلس دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کتنے سیلس ہو رہی ہیں پر ڈے اور کس طرح سے. کتنے آورس کام کرتی ہو؟ مجھے وہی نا 20 آورس پر ویک الاؤڈ ہے, تو میں صرف 6 آورس پر ڈے کام کرتی ہوں, 3 days کرتی ہوں ان اے ویک. صبح 8 بجے سے 4 بجے تک یونیورسٹی رہتی ہو اور اس کے بعد پھر 8 گھنٹے جاب پہ. میں 6 گھنٹے میں جاتی ہوں جاب پہ. مطلب مجھے عادت ہو گئی ہے, مطلب 6 بجے بھی جاؤ تو رات 12 بج گئے. مجھے عادت ہو گئی ہے 17 18 گھنٹے کام کرنے کی. یہاں میں ٹو بی ویری آنیسٹ یہاں میں کمفرٹ زون میں چلی گئی تھی, لیکن وہاں جا کے میرے اندر یہ کمفرٹ زون نہیں ہے, یہ نیند کی کمی جو ہے نا یہ ڈسٹرائے کر دے گی ہیلتھ کو. تو ایک مطلب وہاں جا کے اتنا اسٹیمنا بلڈ ہوا کہ وہاں کرنا پڑتا ہے اتنا کام. وہاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اتنا کام, ڈبل جابس کریں, کیونکہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ. آدھی جو جتنا آپ کما رہے ہیں 40-45%. بیلجیم کا جو ہائیسٹ ٹیکس ہے وہ جاتا ہے 50% پہ. تو مطلب آپ جتنا ارن کریں اس کا 50 تو آپ % دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. لوگ تبھی ڈبل جابس کرتے ہیں اپنے ایکسپینس پورے کرنے کے لیے. تو اس طرح سے مطلب 17-18 گھنٹے میں سکون سے کام کرتی رہی ہوں ابھی تک. کتنے پیسے ملتے ہیں وہاں پہ؟ جو آورلی ریٹ ہے بیلجیم میں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے 14.88 یوروز پر آور. 15 یورو آپ کہہ لیں جی, تقریباً 6,000 روپے پر گھنٹہ پاکستانی. اگر آپ 14-15 کے اس سے بھی کریں تو یس اتنا ہی بنتا ہے تقریباً. تو اس طرح سے جو ہے نا مطلب 5,500. تو اس طرح سے ڈیلی اگر کھانا آپ خرید کے کھاؤ تو کتنا خرچہ ہوگا؟ وہ بہت ایکسپینسو پڑ جاتا ہے کیونکہ تقریباً 30 یورو تو لگ ہی جائیں گے. 30 یورو تو نہیں, 20 یورو سکون سے لگ جائیں گے کھانے کے. وہ بھی یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا کھانا نہیں کھا رہے, بس ایک آپ جو ہے نا وہ سالن لے رہے ہیں, ایک روٹی لے رہے ہیں. روٹی جو وہاں پاکستانی کھانے مل جاتے ہیں لیکن ٹیسٹ انڈین بھی مل جاتے ہیں لیکن ٹیسٹ ویسا نہیں ہے. اس سے بہتر یہ کہ آپ گھر خود بنا رہے ہیں. آپ فیمیل ہو تو ویسے بھی اٹس کنوینینٹ فار یو. تو ایون وہاں پہ جو ایک وہ نان ہے وہ مطلب ملتا ہے 1.5 یورو کا. تو آپ لگائیں کہ کہاں جاتی ہے بات, تو بہتر ہے کہ بندہ گھر ہی کھا لے. باقی ہر چیز مل جاتی ہوگی, پاکستانی مسالے, پاکستانی پراپر شاپس ہیں. ایون وہاں پہ ایک ایریا ہے وہ پاکستانی محلے کے نام سے فیمس ہے کہ وہاں پہ رہتے ہی سارے پاکستانی ہیں, پاکستانی شاپس ہیں, سب کچھ مل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ ملتا نہیں ہے, تھوڑا سا ایکسپینسو ہے بٹ یس مل سب کچھ جاتا ہے. یو باٹ اے ہاؤس فار یور پیرنٹس اینڈ گفٹڈ اٹ. وہ مومنٹ کیسی تھی؟ مطلب میں اس کو ورڈس میں ایکسپلین نہیں کر سکتی. ہم لوگ گھر دیکھ رہے ہیں اور بابا ہمارے ہوتے ہیں کراچی, تو وہ مطلب مہینے بعد آتے ہیں 2 سے 3 دن کے لیے. اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے گھر کے کاموں میں. مطلب میں
اور میرا چھوٹا بھائی مما کے ساتھ جا کے ڈیلرز کے پاس جا کے یہ کام بھی میں نے ساتھ کروایا ہے مما کے. اگر میں سیدھے سے ورڈز میں بتاؤں تو میں نے ایک وہ وائز والی لائف گزاری ہے, باہر کے کام کرنا اور یہ ساری چیزیں. مما اس گھر میں انٹر ہوئی ہیں, مجھے کہتی ہیں کہ یہ گھر مجھے بہت پسند آیا ہے, یہ تو لینا ہی لینا ہے. گھر سے نکل رہی ہیں اس گھر سے, کہتی ہیں کہ بس یہ گھر میرے دل کو بھاگ گیا, مجھے تو یہی چاہیے. تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا ایکسپینسو پڑ رہا تھا وہ, اور ہم مطلب دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی کم رینج میں وہ ایکسیڈ کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ میں کر لوں گی مما, میں کر لوں گی. مما کہتی ہیں آر یو شیور؟ میں نے کہا مما بس ٹھیک ہے, آپ نا اس کا مطلب ساری وہ ڈاکومنٹیشن کرائیں تو مطلب ہم جو ہے نا یہ کر لیں گے. تو اس طرح سے کرتے کراتے الحمدللہ گھر لے لیا. اور سب سے بڑی بات یہ سارا کام مطلب خود اکیلے کیا. بابا انوالو تھے, وہ کراچی سے تھے, ہم نے کسی ریلیٹیو کو کسی کو انوالو نہیں کیا, کسی بڑے مرد کو انوالو نہیں کیا بیچ میں. تو یہ سارا ڈر نہیں کہ لٹے نہ جائیں. بہت ڈر تھا, بہت ڈر تھا, لیکن بس پھر وہ ہے, میں کہتی تھی کہ حلال کی کمائی ہے, کہیں نہیں جاتی, اللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے. تو اس طرح سے کرتے کراتے جو ہے وہ گھر لے لیا. لیکن بہت زیادہ مطلب جس دن مطلب ہم گھر شفٹ ہوئے ہیں تو باقاعدہ ہم لوگ سب روئے ہیں. مطلب اللہ کیسے اتنا نواز سکتے ہیں, اس قابل تو ہم تھے ہی نہیں. ایسی کون سی ادا آپ کو پسند آئی؟ الحمدللہ اتنا آپ نے نواز دیا, اتنا ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا. اتنا تھا 1 لاکھ 1.5 لاکھ اتنا کہ مطلب پاکستان میں اتنی ہی ہوتی ہے نا انکم, اگر میکسیمم جائے بھی تو کہ اتنا ارن کر لیں گے. 1.5 لاکھ بھی بڑی سیلری ہے. ایگزیکٹلی وہ مینیجرس کو ان کو مل رہی ہوتی ہے. یقین نہیں آ رہا تھا, وہ مومنٹ ایسا تھا کہ بس یہ, اور میں چاہتی تھی کہ یہ مومنٹ بس ادھر رک جائے. میں اپنی ماما کو یوں دیکھ رہی ہوں, ان کی آنکھوں میں آنسو میں, اور میں کہتی تھی یا اللہ میں بس جو چاہتی تھی نا آج وہ ہو گیا. مطلب میں یہ خوشی دیکھنا چاہتی تھی, میں چاہتی تھی کہ بس وہ خوش رہیں ہمیشہ. پھر بس میں ڈفرینٹ ان کو مطلب گفٹس کیے چیزیں, میں کبھی ایئر رنگس دے رہی ہوں, کبھی کچھ. اچھا لگتا ہے بس مجھے نا فیملی پہ انویسٹ کرنا, یہ ساری چیزیں. اور ہم شاپنگ کرنے چاہتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ لوگ سب شاپنگ کر لیں, اینڈ پہ میں دیکھ لوں گی, اینڈ پہ میں کر لوں گی جو سب کچھ. کہتی نہیں پہلے میں حسینہ کی جاتی تھی, اب میں گلگشت جاتی ہوں, اب میں برانڈس پہ جاتی ہوں. ایون وہ نا تھوڑی سی کہتی ہیں کہ نہیں میں نے یہ نہیں لینے, یہ بہت مہنگا ہے. میں نے کہا کیوں نہیں لینے, میں لے کے دے رہی ہوں نا, کیوں نہیں لینے. تو بس وہ ماؤں کو ہوتے ہیں تھوڑا وہ کہ بس یہ ادھر سے بھی جوڑ لیں ادھر سے بھی جوڑ لیں. جب اس طرح کی حالات تھے تب تو یہ کیا تھا آپ نے, اتنا سیکریفائس کیا ہمارے لیے. ایون میری ماما وہ ہاتھ کا کام بھی کیا کرتی تھی, مطلب وہ میں امی کو نا کسی ٹائم پہ لے گیا کسی بڑے ہوٹل میں, تو جب انہوں نے بل دیکھا نا ویسے ان کی نظر پڑ گئی, یار اتنے پیسے میں ڈنر سیٹ آ جاتا. اور ایون مائیں جب جاتی ہیں وہ کہتی ہیں اس سے اچھا تو میں گھر بنا لیتی, یہ بھی کہتی ہیں بہت زیادہ. تو بس الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر. کار کا کیسے شوق ہو گیا پھر گھر کے بعد؟ کار مجھے بہت مطلب شروع سے شوق تھا کہ بس جیسے میں نے تھوڑے سے پیسے کمانے شروع کیا, میں نے کہا بس اب تو میں نے کار لینی ہے, اب تو میں نے کار لینی ہے. لیکن جیسے میں نے کار لی ہے تو وہ میں یورپ موو کر گئی. پھر میری بھائیوں کے وہ والے میری ماما مجھے کہتی ہیں کہ کار لے کے ان کو دے کے یہاں پہ عاشق کر رہی ہیں تم, وہاں پہ مطلب لوکل جو ہے نا وہ ٹریول کرتی ہو. میں نے کہا مما یہاں کا لوکل بھی بہت مزے کا, ٹرانسپورٹ سسٹم بہت اچھا ہے وہاں کا. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بس الحمدللہ. I wish to meet your mother as well انشاءاللہ. ہاں ضرور. پاکستانی گرلز کو کیا آپ سجیسٹ کرو گے پاکستان میں بیٹھ کے آن لائن کمائیں یا باہر جائیں اسٹڈی کرنے اور وہاں سیٹل ہو جائیں؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گی, اگر آپ نے دیکھتے ہیں کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو شوق نہیں ہوتا باہر جانے کا, لیکن جن کو شوق ہے, آپ پہلے آن لائن کمائیں, پیسہ جوڑیں. اگر آپ کو اپنی فیملی, پیسہ امپورٹنٹ ہے, پیسے کے بغیر ہی امپورٹنٹ ہے, پیسے کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے. میں کہتی ہوں کہ پھر چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے, انٹرنیشنل ایکسپوجر ضرور لیں زندگی میں ایک دفعہ, چاہے آپ سال کے لیے جائیں چاہے 6 مہینے کے لیے جائیں, کیونکہ بہت پیرنٹس کو کیسے کنوینس کریں؟ آپ تو چلو ماشاءاللہ پیسے بنانے لگ گئی تھی نا, آپ تو گھر کی باس لگ گئی, کیسے لڑکیاں کنوینس کریں پیرنٹس کو میں یہ کہتی ہوں کہ ملک چھوڑ کے جانا اور ایسے لبرل پیسہ کمائیں. جب آپ پیسہ کماتے ہیں نا تو ساری دنیا آپ کی بات سنیں. آپ ایسی ویسی بات بھی کریں گے نا تو بھی سب ہاں ہاں جی جی واہ واہ کریں گے. تو پیسہ امپورٹنٹ ہے, پیسہ کمائیں, دین اپنے شوق پورے کریں, کیونکہ کوئی آ کے نا آپ کے شوق پورے نہیں کرے گا, یہ آپ خود کریں گے. آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اگر شوق پورے کرنے ہیں, صرف یہ نہیں کہ شوق پال لو پورے. کیسے ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا شادی کے بعد ہسبینڈ کے ساتھ کریں جو تم نے کرنا ہے شوق, لیکن اگر ہسبینڈ کو ہی شوق نہ ہو تو پھر کیسے ہوں گے پورے؟ کیونکہ شادی کے بعد تو پاکستان میں گرلس پہ اور زیادہ ایک تو رسپانسبلٹیز ہیں, ریسٹرکشنز بھی اور زیادہ ہو جاتی ہیں. اچھا شادی رشتہ کلچر پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں. تو رشتہ کلچر پاکستان میں لڑکیوں کو شکوے ہوتے ہیں لڑکوں سے, اور لڑکے بیچارے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہے, وہ کہتی ہیں کہ 5 لاکھ کمانے والا بھی ہو, اپنا گھر ہو,
माँ बाप साथ में रहते हो, नंदे कम से कम हो। दूसरी तरफ लड़कियां कहती हैं कि लड़कों की जो है ना वो डिमांड्स बढ़ गई हैं, तो क्या इसके बारे में आप कहना चाहोगी? डिमांड्स दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा हैं, ट्रू, मतलब लड़कियों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा हैं, लड़कों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ, एक फीमेल अगर एक लड़के को चूज़ कर रही है तो आप देख लें उसमें पोटेंशियल कितना है, ठीक है। जैसे मैं थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था लेकिन मुझमें पोटेंशियल था, मैं कर गई। आपने देखना कि उसमें पोटेंशियल कितना है। अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है, इतना मतलब अर्न नहीं करा, उसको एक चांस दे के देखें। तो फिर अगेन शादी में एक ही चांस होता है भाई, एक चांस क्या देना है, लेकिन दूसरा चांस ले नहीं सकते एग्जैक्टली। लेकिन वो आपको ना पता चल जाता है कि इस बंदे में पोटेंशियल कितना कैसे है। पता चलता है? मतलब उसमें पैशन, कमाने वाला हो, अगेन बात कमाने वाला हो। ये आजकल मतलब जो पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि हमारी बेटियां ऐसे घरों में जाएं कि राज करें, वहां जाके हम जितना अर्न करें उससे डबल अर्न करने वाला लड़का हो। ये हकीकत है और ये होता है। और मैं कहती हूँ कि शायद इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि लड़की एक अच्छे बैकग्राउंड से आ रही है। अगर लड़का नहीं कर पा रहा उसको अफोर्ड, तो बहुत इश्यूज मुश्किल है। हाँ। बहुत मुश्किल है। फिर लड़कों की डिमांड से मैं कहती हूँ कि लड़कों को अपनी डिमांड, व्हाट वुड यू प्रेफर इन समवन, आप चाहोगे यार ही इज द राइट गाय फॉर, ये है मैं ये चाहती हूँ कि एक तो वो अफोर्ड कर ले इजीली। कितना एक अफोर्ड से मुराद है पाकिस्तान में? तकरीबन मैं ये तकरीबन फीमेल्स तकरीबन मैं कहती हूँ कि 4 से 5 लाख तो एटलीस्ट उसको अर्न करना चाहिए। 2 लोगों का मसला नहीं है, वो कर लेंगे। लेकिन जब आपकी फैमिली ग्रो करती है ना, वहाँ से बढ़ते हैं आपके खर्चे, तो वहाँ से फिर आते हैं। अच्छा, अब ये भी तो कहा जाता है ना, बीवी आएगी वो अपना रिस्क लेके आएगी, बच्चा आएगा अपना रिस्क लेके आएगा, फिर दूसरा बच्चा आए तो अपना रिस्क लेके आएगा। तो फिर खवातीन तवक्कल की बड़ी बातें करती हैं कि जी अल्लाह ताला ने ठीक लिखा होगा, जो होगा अच्छा होगा, तुम्हारा हाल जो है मुस्तकबिल जो है ना वो माजी से बेहतर होगा, ऐसी बातें बहुत ज्यादा करती हैं। फेसबुक पे अगर आप वॉल देखें ना खवातीन की, तो ये बड़ी बड़ी होंगी। एग्जैक्टली। ऑन द सेम टाइम अगर कोई रिश्ता आ जाए, जब प्रैक्टिकल बात आती है तो वो कहती नहीं कितनी तनख्वाह है, कितना कमाता है, अच्छा इतने हैं, अच्छा ये तो मामला जो है ना खराब है। चूज करती हैं, प्रॉपर इंटरव्यू होते हैं लड़कियों के लिए। बिल्कुल। ये फिर दो रंगी क्यों है? सर पैसा हकीकत है। मतलब लड़कियां जितनी मर्जी बात कर लेना, एट द एंड वो कहेंगे कि हमारा पार्टनर ऐसा हो जो अच्छा कमाता हो, अच्छा दिखता ना हो उसकी खैर है, लेकिन अच्छा कमाता हो। तो उनकी ये प्रेफरेंस होती है कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो अच्छा कमा रहा हो, अफोर्ड कर ले मुझे, और बस। 20, 22, 25 साल का बच्चा क्या कमा सकता है? एग्जैक्टली ये भी है कि अब आपके केस में आप तो चलो माशाल्लाह एक एक्सेप्शनल केस हो ना। पाकिस्तान में कितनी बच्ची हैं जो $1 लाख, मतलब आई होप कि आप 28-30 की भी नहीं हुई होंगी अभी तक, तो फिर भी वो $1 लाख कमा ले एक बच्ची। कितनी होगी पाकिस्तान में? शायद 0.001% होंगी, एंड यू आर वन ऑफ देम। बेचारा 25, 23, 24 साल में क्या कमा सकता है वो? 4-5 लाख पे तो नहीं पहुंच सकता अगर ऑनलाइन काम नहीं करता। तो फिर कैसे होंगे रिश्ते? तो लेकिन सर मैंने ये देखा है कि जो ऑनलाइन फील्ड वाली जो लड़कियां हैं ना, वो फिर करती भी ऑनलाइन फील्ड वाले लड़कों से हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस फील्ड में पैसा है, तभी उनकी डिमांड्स इंक्रीज होती हैं। तभी हाई स्किल्स में सक्सेस स्टोरी से ज्यादा जो ना एग्जैक्टली रिश्तों की सक्सेस स्टोरी। लेकिन जो आम जो लड़की है, जो मतलब एक स्कूल में टीचर है, ठीक है, या कोई और काम करिए, उसके लिए वो लड़का भी एनफ है जो 60-70 हजार कमा रहा हो। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आप खुद कितना अर्न कर रहे हैं। ये इस चीज से भी लिंक किया जाता है कि मैं इतना कर रही हूँ, लड़का भी इस तरह होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि लड़की अपने मुताबिक समझ ले कि डिजर्व करती है कि अगर वो 5 लाख कमा रही है तो लड़का फिर 7-10 लाख वाला होना चाहिए, एटलीस्ट उसके इक्वल हो, एटलीस्ट या उसके इक्वल हो, ज्यादा ना भी हो। अच्छा, लड़के जो होते हैं ना इस मामले में थोड़े से घबरा भी जाते हैं। एम्पावर्ड खातून जो होती है ना, उससे, ये मैं बीइंग अ मेल बता रहा हूँ आपको, घबराते हैं। आप ये ना भी माने ना, लेकिन फिर भी डीप डाउन इनसाइड इनसिक्योरिटी होती है। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, अभी हम टूर पे थे तो मुझे एक लड़का कह रहा है कि सर मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं करोगे? कहता है सर यहाँ पे जो इस्लामाबाद की बात हो रही थी कि यहाँ पे आप लड़की से बात करें ना, जो बहरिया की पढ़ी हुई हो, नस्ट की पढ़ी हुई हो, तो वो आपकी इक्वल होती है, ऐसे मतलब टक्कर आ रही होती है। तो वो तो किसी भी वक्त आपको जो है ना किक मार के भाग के चली जाए, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। वो इनसिक्योरिटी की जो हम बात कर रहे हैं कि इम्पावर्ड मेल सबमिसिव हो जाता है, इम्पावर्ड खातून के सबमिसिव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगेन, अब उनकी इनसिक्योरिटी का क्या करें मेल्स की? मैं ये कहूंगी कि सब लड़कियां भी फिर एक जैसी नहीं होती, कुछ ऐसी होती हैं जो अपनी, कोई पैरामीटर तो नहीं है यार, कोई थर्मामीटर तो नहीं है जो मतलब लगा के देखेंगे पता चल। लेकिन सर आप बात करके देखें ना उस लड़की से, आप जिसको अपना पोटेंशियल पार्टनर समझ रहे हैं, उससे बात करके। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बात करने से पता जाता है? Somehow, क्योंकि मैंने तो ये भी देखा है कि शादी के 4-5 साल गुजारने के बाद भी आपको एक दूसरे का पता नहीं चलता। ऐसे ही है। तो ऐसे ही है, लेकिन कुछ आइडिया आपको हो जाता है। ग्रीन फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स, व्हाइट फ्लैग्स, आपको आइडिया हो जाता है। तो सब लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती, बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी अपनी रूट्स के साथ जो है वो जुड़ी रहती हैं। और मैं एक बहुत मजे की बात ये करूंगी कि जो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़की है, मुझे लगता है कि वो एक जो मर्द है उसकी स्ट्रगल को
بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے. ایک وہ عام بندی نہیں کر سکتی اس بندے کو, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کن کن حالات سے گزری تھی, مجھے باہر کیا کیا فیس کرنا پڑا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کمپیٹیبل ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ دونوں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو, تو یہ ایک بہت اچھا کپل بنتا ہے, کیونکہ پتا ہوتا ہے کہ کیا اسٹرگل ہے مین کی. میل کی انسیکیورٹی کیا ہے کہ جو نہیں کماتی ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے, ایک خاتون پہ آپ ایون جو فزیکل وائلنس ہوتی ہے پاکستان کے اندر, وہ کیوں برداشت کرتی ہیں خواتین؟ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ کوئی اگین میں پتہ نہیں, خواتین میرے ذمہ نہ ہو جائیں, کوئی بہت زیادہ نیک پرہیزگار ہوتی ہیں, آپشن نہیں ہوتا. اب جو خاتون امپاورڈ ہے اس کا میل, اس کا ہسبینڈ بیچارہ اگر کچھ بھی نہیں کرے گا نا, اس کو تھوڑا سا اس نے ایسے سخت لہجے میں بات کر دی, جو کہ میلز کا ایک ہوتا ہے ڈومیننٹ پرسنالٹی نیچرلی ہوتی ہے. تو اس نے کہا نہیں جی میں تو جا رہی ہوں تیری ایسی تیسی, یا تو نکل جائے یا میں جا رہی ہوں. تو وہ انسیکیورٹی کیسے دور ہو میل کی؟ اچھا, اس کا ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ شاید لڑکوں کو, اگر میں بالکل اوپنلی بات کروں, لڑکوں کو یہ لگتا ہے کہ لڑکیوں کے پاس بہت سارے آپشنز ہوں گے. لڑکیاں بھی پریشان ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ مطلب ایک جو رائٹ پارٹنر ہے وہ ہمیں ملے گا کیسے. تو اگر ایک بندی کو ایک رائٹ پارٹنر مل گیا ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ ایک وہ ذرا سے کانفلکٹ پہ اس بندے کو چھوڑ کے چلی جائے گی, کیونکہ اس کو ہو تو رہا ہے. میں کچہری جاتا ہوں تو وہاں پہ جو فیملی کیسز ہیں وہ طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے لاہور میں, اسلام آباد میں. اور ریزن ان کپلز میں زیادہ بڑھ گئی ہے جو خواتین فائنینشلی امپاورڈ ہیں, اسپیشلی جاب کرتی ہیں یا اپنا کام کرتی ہیں, وہ سبمسیو نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے اگین آئی مے بی رانگ کہ خاتون اس فیز کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوتی. پاور آ گئی تو پاور کو کیسے مطلب مینیج کرنا ہے, ہینڈل کرنا ہے. تو جس وجہ سے یہ سارے جو ہے نا مسائل ہوتے ہیں. مطلب ہمارے یہاں تو خاتون کچھ نہیں کر رہی ہوتی, پھر بھی 2-3 سال کے اندر اندر بہت زیادہ طلاق ہونے کی شرح ہوتی ہے. ایکسپیکٹیشنز شاید زیادہ ہو جاتی ہیں, یہ میجر فیکٹر ہے, سب سے بڑا فیکٹر. انسیکیورٹی ہوتی ہے, جس چیز سے آپ کو تھوڑا سا صرف نظر کرنا چاہیے کہ ہو گیا, انسان ہے, کر لیا ہوگا اس نے, آپ کمپرومائز نہیں کرتے, کمپرومائز نہیں کرتے, سب سے بڑی ریزن یہ سیکریفائس نہیں کرتے, اور آپ چانسز نہیں دیتے کہ اس نے ایسے کر لیا بس اب تو ختم ہے سب. ایسے نہیں ہوتا, رشتے ایسے کبھی بھی نہیں چلتے. اور ایکسپیکٹیشنز کی میں بات کروں تو سب سے زیادہ یہ جو پیدا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سوشل میڈیا سے. ہم کمپیریزنس کر رہے ہیں, خاص طور پہ میں مطلب بالکل سیدھی بات کروں گی, لڑکیاں خاص طور پہ وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ فلانی انفلوئنسر تھی, اس کے ہسبینڈ نے اس کو یہ کار گفٹ کی ہے, مجھے تو نہیں کی. تو یہ مطلب یہ جو پیدا ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا سے. لیکن یہ بڑا ڈینجرس ہے سوشل میڈیا پہ. تو ہمارا میاں بیوی کا جب جھگڑا ہو تو وہ تو ہم سوشل میڈیا نہیں ڈالتے, لیکن جب سالگرہ ہو تو ایک دوسرے کو میاں مٹھو کہہ کے بلا رہے ہوتے ہیں. ایون اگر ایک پھول بھی دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ اسٹوری لگا رہے ہیں. تو یہ آپ کو نہیں پتا کہ ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی ایکٹر ہیں یا ایکٹریسز ہیں, ان کی ڈیورس کی ریشو شاید ہم سے زیادہ, مطلب عام جو لوگ ہیں ان سے زیادہ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں آن اسکرین یہ بہت خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ریزن ہے, میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ میچورٹی ہونی چاہیے میرے خیال میں, اور اپنے ریلیشن کو آپ کو نہیں کرنا کمپیئر کسی دوسرے کے ریلیشن سے. سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں, لوگ ڈفرینٹ ہیں, آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ فرسٹ تھنگ. سیکنڈلی کمپرومائز کرنا سیکھیں. یہ نہیں کہ صرف لڑکی کمپرومائز کرے گی, لڑکا بھی کمپرومائز کرے بہت ساری چیزوں پہ, کیونکہ دیکھیں نا آپ 2 ڈفرینٹ پرسن ہیں, دونوں آپ سیم نہیں ہو سکتے, کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ہاں 70-80% ہو جائیں گے, لیکن آپ کمپرومائز کرنا سیکھیں, سیکنڈ چانس دینا سیکھیں, اگنور کرنا سیکھیں, معاف کرنا سیکھیں. مجھے یہی لگتا ہے کہ کم از کم شروع کے جو 3 سال ہوتے ہیں بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ان 2-3 سالوں میں کوئی بھی, یہ میری سجیشن ہے آپ سب کے لیے بھی, ان 2-3 سالوں میں کوئی فیصلہ نہ لیں, کوئی بڑا فیصلہ نہ لیں. گیو یور سیلف ٹائم. 3 سالوں کے بعد جب آپ چیزیں سوچیں گے کہ اس ٹائم والے ہمارے جھگڑے کن کن باتوں پہ ہوتے تھے, آپ یو ول لاف. ہاں یار ہم لوگ اتنے امیچیور تھے, اور ہم لوگ اتنے, اس وقت جب ایک چیز ٹوٹ جائے پاکستان میں, اٹس ویری ڈیزاسٹرس, ناٹ اونلی فار فیمیل بلکہ میل ایز ویل. میل پہ بھی ایک دھبا لگ جاتا ہے. فیمیل تو بیچاری ہمارے پاکستان میں کوئی جو ہے نا حال ہی نہیں ہے. تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ سب سے بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ جو بہت زیادہ آپ کالز میسیجز پہ لگے رہتے ہیں نا, مس انڈرسٹینڈنگ بھی مجھے لگتا ہے. گورے تو کرتے ہیں, گورے تو بیچارے 10 سال تو پہلے شادی سے پہلے کہتے ہیں کہ دوسرے کو سمجھنا ہے ہم نے, کیونکہ وہ کمپرومائز کرنا سیکھتے ہیں. وہ جو ہے نا وہ سیکنڈ چانس دینا سیکھتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے دینا ہے. اور سیکنڈلی ان کے کلچر میں بہت کامن سی چیز ہے کہ ہمارے جیسے کلچر میں ڈیورس نہیں. اس کو چلو میں تھوڑا سا کاؤنٹر آرگومنٹ دیتا ہوں کہ لیٹس سپوز اگر انگیجمنٹ کے بعد آپ کانٹیکٹ میں نہیں رہتے, ایک دم سے جو ہے نا آپ نے سامنے آ گئے, ایک دم سے اپنی ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے, تو وہ شوق زیادہ ڈیزاسٹرس نہیں ہوگا بجائے اس کے کہ آپ کو پہلے ایک دوسرے کا پتہ چل گیا ہو, اچھا یار میں نے اس کی یہ بات ٹالریٹ کرنی ہے, اچھا میں نے اس معاملے میں اس کو نہیں چھیڑنا کیونکہ اس معاملے میں یہ جو ہے نا وہ حد کراس کر جاتا ہے. تو شاید مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے. ہاں وہ جو ہمارا جانو مانو اور رات 12 بجے والی کنورسیشن ہے وہ کنٹرولڈ ہو, آبویسلی ہو, کیونکہ ایموشنز ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہی اچھے لگتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کو سمجھنے میں تو کوئی اسلام بھی اجازت دیتا ہے. بالکل دیتا ہے, میں یہی بات کرنے والی تھی, لیکن ایک لمٹ میں. آپ ہر وقت لگے ہوئے اور میسیجز پہ
बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हाँ। आपको पता ही नहीं चलता अगला बंदा किस टोन नहीं टोन में जाती बात ना, कर रहा हाँ, है, हाँ। आपको नहीं पता चलता। तो मैं कहती हूँ कि जैसे आप बात कर सकते हैं ना आमने सामने, तो बात करें, जरूर करें, और मैं इनकरेज करती हूँ उसको, आपको बात करनी चाहिए, ऐसे अंधाधुंध आपने शादी नहीं करनी, लेकिन एक थोड़ा लिमिट्स में रखें इस चीज को। अच्छा, जब मैं एरोज कार में थी और मैं बैठती हमेशा आगे थी, और जब आप लेक्चर्स दे रहे होते थे, इवन हमारे मीटअप भी हुए, तो मेरी कभी ना हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। पता नहीं, मुझे लगता था कि नहीं, एक टाइम आएगा तब करूंगी, पता नहीं सर क्या सोचेंगे, सर एरोगेंट तो नहीं है, मतलब मैं इस तरह का सोचा करती थी। लेकिन मेरा एक ड्रीम बन चुका था कि मैंने एक दिन पॉडकास्ट करना ही करना है सर के साथ, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है कि सर मुझे खुद कहें कि आओ मेरे साथ चाय पियो, या आओ पॉडकास्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, Finally that day फाइनली come. टुडे इज द मोमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग माशाल्लाह, मी। खुश रहो, खुश रहो। जी अक्सा, अब आपने सिर्फ जवाब देना है, सोचना नहीं है। सोचे बगैर रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। फर्स्ट थिंग यू बॉट फ्रॉम योर फर्स्ट फ्रीलांसिंग इनकम। ओके, मैं मामा को मतलब फैमिली को मैं लेके गई थी रेस्टोरेंट, तो मतलब वो हमने कौन फर्स्ट सा रेस्टोरेंट था मतलब? तो मुझे याद भी नहीं है, वो उधर कोई गिलानी रेस्टोरेंट था, उधर वही हम वहाँ रहते थे 40 फुटी उस वाली साइड पे, समेजाबाद उधर। तो मतलब वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वो इतना अच्छा फील हो रहा था कि मुझे ये लग रहा था कि अच्छा मैं लेकर आई हूँ, मतलब अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैं मतलब इतना अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं इनको रेस्टोरेंट लेकर आई हूँ। तो ये चीज़ थी, और बाकी बहुत सारी चीज़ें तो मैं बाद गिफ्ट करती रही हूँ मामा को। स्कॉलरशिप और साइड हसल विच हेल्प्ड मोर? साइड हसल। स्कॉलरशिप तो मेरा जस्ट इतना था ना कि वो मेरी जस्ट 4 सेमेस्टर की फीस निकली थी, उसमें से अगले 4 की फिर खुद जनरेट अगले 4 साल जो 4 सेमेस्टर थे वो मैंने खुद किए थे। व्हाट इज टफर, मैनेजिंग अ 50% टीम और हैंडलिंग सिबलिंग्स? हैंडलिंग सिबलिंग्स क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे बहस करना करते है, हैं। यस बहस करते हैं, तो इस तरह के, तो यस। वन ऐप यू कांट लिव विदाउट? व्हाट्सएप, बट अगर मैं बिजनेस के हवाले से देखूं तो इंस्टाग्राम, आई कांट लिव विदाउट इट। वर्डप्रेस और शॉपिफाई और अमेजोन? शॉपिफाई, व्हाई? क्योंकि बहुत पोटेंशियल है इस चीज़ में, जो भी आपने चीज़ सेल करनी है तो वो आप सुकून से बना सकते हैं, लेकिन अमेजोन पाकिस्तान में नहीं है, तो आप हमेशा दूसरों के मोहताज रहते हैं, क्लाइंट्स हंट करने हैं। अमेजोन आपने ट्राई किया था? अमेजोन में ट्राई किया था, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग ट्राई की थी, तो मैंने उससे भी अच्छा खासा जो है ना वो पैसा कमाया था, लेकिन वो एक वेव आई है क्योंकि लोगों ने पाकिस्तान में है ना abuse वो किया बस उसको। अब्यूज किया उस सिस्टम को, तो वो अकाउंट सबके वो हो गए थे। ड्रीम कंट्री टू लिव इन अदर देन करंट वन? यूएसए। वन यूरोपियन हैबिट यू सीक्रेटली लव नाउ? पंक्चुअलिटी, मैं बहुत ज्यादा पंक्चुअल पहले भी थी, लेकिन वो थोड़ा बहुत लेट हो जाती थी, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं, ऑर्गेनाइज कर दिया उसने। हमारे टीचर्स जो हैं, हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है 8:30 पे, हमारे टीचर्स आके बैठे होते हैं क्लास में 8:20 पे, तो वो स्टूडेंट से पहले आए हुए होते हैं, तो ये चीज़ मैंने वहाँ से लर्न की है। एंड सेकेंडली ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, वो बहुत स्ट्रिक्टली किया जाता है उधर। अब एक जेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ पे साइन होता है, रेड होगा तो सिर्फ ये आपका क्या उससे वास्ता पड़ा होगा ट्रैफिक से? वही मैं बताने लगी हूँ कि जो जेब्रा क्रॉसिंग है तो वहाँ पे रेड साइन है, जब रेड साइन होगा तो सिर्फ कार्स गुजरेंगी जेब्रा क्रॉसिंग से भी, लेकिन जब वो ग्रीन होगा देन पेडिस्ट्रियन कैन मूव। तो मतलब जो सिग्नल जो है वो रेड है, लेकिन कोई कार नहीं गुजर रही, मजाल है कि कोई बंदा वहाँ से गुजर जाए। मैं भी नहीं कभी गुजरा करती थी जब तक वो ग्रीन ना हो, बेशक ट्रैफिक। वहाँ पे कम्यूट के लिए क्या यूज करती हो? साइकिल्स ज्यादा चलते हैं? साइकिल्स बहुत चलते हैं वहाँ पे, साइकिल्स एंड स्कूटीज वो चलते हैं। स्कूटीज भी हैं वो, लेकिन साइकिल तो मुझे इलेक्ट्रिक? बिल्कुल, साइकिल तो मुझे चलानी नहीं आती, और स्कूटी मैंने कहा था अच्छा मैं लूंगी, लेकिन वो मैंने लेनी है। क्रेजीएस्ट थिंग यू डिड टू सेव मनी व्हाइल स्टडीइंग अब्रॉड? मेरी वहाँ से जो अर्निंग आ रही थी जॉब से, तो वो मैं उसको यूटिलाइज कर लेती थी अपने एक्सपेंस में और घर के एक्सपेंसेस में, और वो मेरा जो बन रहा था उधर से पैसा जो बन रहा है इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग से, वो सेविंग हो रही है, और या अगर आपने ऊपर के कोई खर्चे अच्छा, मोस्ट अंडररेटेड स्किल फॉर गर्ल्स इन पाकिस्तान? सोशल मीडिया मार्केटिंग, दे कैन डू बेटर आई गेस। फर्स्ट गोरा क्लाइंट एक्सपीरियंस, स्केरी और एक्साइटिंग? स्टार्ट में थोड़ा सा स्केरी था, क्योंकि वो स्टार्ट में कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कभी मैंने किसी गोरे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट नहीं किया था। आहिस्ता आहिस्ता वो बस फिर हैबिट बनती गई, तो एक्साइटिंग होता गया। कंटेंट राइटिंग और niche research, what paid more? फॉर मी कंटेंट राइटिंग। Would you rather get a $10,000 client or a full scholarship again? गोरा क्लाइंट, क्योंकि वो गोरा क्लाइंट मुझे और क्लाइंट्स ला के देगा। One thing you miss most about Pakistan? सबसे ज्यादा देसी खाने मिस करती हूँ उधर, क्योंकि वहाँ तो पे वहाँ पका लो आप। लेकिन वैसे वाला वो माँ के हाथ का टेस्ट नहीं आता ना जो माँ के हाथ का। अच्छा, और पाकिस्तानी भी हैं आपके क्लास फेलोज? बहुत कम है, पाकिस्तानीज कम है बेल्जियम में। If you had to start all over again, same path or something new? जब मैंने वो इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग को गिव अप किया था, तो मैं और टाइम देती, उसको गिव अप नहीं करूंगी। Public speaking or video camera, what scares you more? वीडियो कैमरा। One quote or line that defines your journey? कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मुझे था यकीन कि मैं कर लूंगी, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और कुछ करने का जज्बा, जुनून, दैट्स इट। What's next after $100K? मे बी आई विल लर्न एनी अदर स्किल, बट क्या करना है अभी उसका मुझे आइडिया नहीं है। You ever rejected a रिश्ता because of
समething special? यस मोस्ट ऑफ द टाइम किस वजह से, ताकि लड़कों को पता चल जाए बेचारों को ना? वो ये है कि लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, वो टाइम पे स्टेबल नहीं होते, स्टेबिलिटी जो है ना उसकी वजह से, और वो खुद जानबूझ क्या कसूर है बेचारों का? कंसिस्टेंट अच्छा, नहीं रहते, जानबूझ के नहीं होते, कंसिस्टेंट नहीं रहते, वन रेड फ्लैग इन अ रिश्ता नो मैटर व्हाट। नार्सिस्ट। कैसे पता चल रहा है? आजकल तो हर बंदा ना दूसरे को नार्सिस्ट कह देते हैं। ऐसे नार्सिसिस्ट हर बंदा नहीं होता, लेकिन उसकी बातों से आपको पता, और वो सेल्फ सेंटर्ड है, बस उसको बस अपनी अपनी पड़ी होती है कि बस मैं ही मैं हूँ। शायद उसके लिए सेम आप हो नार्सिसिस्ट। यस मे बी, लेकिन पता चल, लेकिन जैसे मैंने बार बार बात की अपने रिलेशंस को लेके, लेकिन वो बंदा हमेशा अपने लिए अपने उसकी बात करेगा। अच्छा, वन स्किल एवरी पाकिस्तानी गर्ल मस्ट लर्न। कंटेंट राइटिंग, बट ये खुद पैदा होती है, लेकिन कंटेंट राइटिंग ऐसा काम है जो आपको बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि एक बंदा है ऑनलाइन जर्नी में है, वो वेबसाइट बना रहा है, उसको कंटेंट चाहिए ही चाहिए ना, चाहिए। तो कंटेंट राइटिंग। यूरोप में क्या ज्यादा टफ लगा, स्टडी या लोनलीनेस? लोनलीनेस, क्योंकि मैं एक सोशल बंदी हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था इसको मतलब हजम करना, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते हैं कि मतलब आइसोलेट रहते हैं, हाँ, और वो बिजी रहते हैं, तो ये चीज़ इसने मुझे बहुत हिट किया था उस टाइम पे। वुड यू मैरी समवन हु अर्न्स लेस देन यू? अगेन आई विल सी द पोटेंशियल, उसको दे मतलब उसकी बातों से आपको आइडिया हो ही जाए, और हमने ये भी देखना कि इस टाइम पे वो कर क्या रहा है। फर्स्ट गोरा क्लाइंट का रिएक्शन व्हेन यू सेड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान? न्यूट्रल था, उसने मतलब कुछ शो नहीं किया, न्यूट्रल। मोस्ट स्ट्रेसफुल थिंग अबाउट लिविंग इन यूरोप अलोन अदर देन लोनलीनेस? बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, उसको मैनेज करना, मैनेजिंग द थिंग्स। अच्छा, मैकबुक और आईफोन? मैकबुक, आईफोन का मुझे नहीं है इतना शौक। वन कोट दैट डिफाइंस योर ग्राइंड? रूमी ये कहते हैं कि जख्म एक सुराख होता है जहाँ से रोशनी दाखिल होती है, तो आप पे जितने कट्स लगे होंगे ना, आप जितना ग्राइंड होंगे तो उतना जो है ना आप निखरेंगे। हीरा तभी बनता है जब वो बहुत ज़्यादा तराशा जाता है, तो आपको लगता है कि आप पे बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रही हैं, लेकिन वो आपको बना रही होती हैं, वो फ्यूचर के लिए आपको रेडी कर रही होती हैं। तो ये चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा क्रस्ट होते हो उतना ज़्यादा निखर के निकलते हो। बिजनेस पार्टनर इन फ्यूचर स्पाउस, यस और नेवर? यस। What's more satisfying, buying your own car or gifting your parents a home? Gifting a house to my parents. Living in Europe, solo or married life in Pakistan? Married life in Pakistan. One sentence you would tell your 18-year-old self. Don't forget your roots. After hitting 100K dollar, next stop is? Next stop is maybe to learn some skill. अब क्या सीखना रह गया? SEO का मैं करूँगी थोड़ा सा पॉलिश, और इसके अलावा मुझे अपना ब्रांड लॉन्च करना है। अभी मैंने इस पे होमवर्क नहीं किया, लेकिन मेरा एक ये है कि एक ड्रीम है कि मेरा एक ब्रांड हो, कि वो मैं पाकिस्तान में ही लॉन्च करूंगी। अभी तक मेरा ये प्लान है, लेकिन अभी मैंने रिसर्च करनी है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है इस टाइम पे, तो जो मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है। हमारी जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है $10 बिलियन की हो गई है, सिर्फ पाकिस्तान की रिटेल इंडस्ट्री। और मुझे ई कॉम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। आप ये देखें, ये भी ई कॉम भी हो चुका है ना, ये ई कॉम की एक टाइप है, तो मैं जब भी करूंगी तो ई कॉम ही करूंगी। फीमेल्स जो आपसे जूनियर हैं, उम्र में छोटी हैं, और जस्ट स्टडी कर रही हैं, ये जस्ट कंप्लीट की है, क्या उनको नसीहत करोगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी स्किल आपको ज़रूर सीखनी चाहिए, एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आप ज़रूर होनी चाहिए। तो कोई स्किल सीखें, उसके बाद आपने उस स्किल में कंसिस्टेंट रहना है। फिर चाहे एक बंदा आके ये कहे कि इसमें पैसा नहीं है, उस फील्ड में पैसा है, नहीं, आपने कंसिस्टेंट रहना है। और उसके बाद मेहनत करनी है, उस एक फील्ड को टाइम देना। मेहनत अगेन सब करते हैं, लेकिन वो पता है क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड करते हैं, 2 महीने दे लिए, 4 महीने दे लिए, लेकिन वो फोकस नहीं रहते, गोल नहीं डिफाइन होता। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक स्किल ही पैसा देगी, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन उस एक स्किल को ढूंढने के लिए आपको कई स्किल्स ट्राई करनी पड़ सकती है। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि क्या चीज़ आपके लिए जो है ना वो हिट कर जाएगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब लोग कहते हैं ना कि आपने अपना इंटरेस्ट देखना है, इंटरेस्ट आपको कभी भी ऐसे नहीं पता चल जाता कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, जब तक आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई नहीं करते तो आपको नहीं पता चलता। तो आपने सिर्फ एक स्किल को टाइम देना है, और वही जो स्किल है वो आपको पैसा देगी, ज़रूर देगी, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे। साइड हसल चलती रहती है, मेरी भी चलती रही है, और मैं करती भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें भी ट्राई कर रही होती हूँ। लाइक मैंने अमेजोन किया, एक वेव के साथ वो चला गया, उसके बाद मैंने शॉपिफाई किया, उसके बाद मैं आजकल ईबे, एटसी देख रही हूँ, मतलब चल रही होती है। लेकिन जो मेजर जो पोर्शन जो आ रहा है वो मुझे इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग से आ रहा है। तो यही एक स्किल है, ये आपको ढूंढनी है, आपको ट्राई करनी है, और यही एक स्किल आपको पैसा देगी, और ज़रूर आपको सीखना चाहिए। थैंक यू फॉर कमिंग, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। कल आपको खुश रखे, आबाद रहो, खुश रहो। यू आर वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी अक्सा, किसी और स्टोरी में अगेन आएंगे। अल्लाह हाफिज़।